أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كيف کیف حالكن حالک؟ يا أخوات؟ الحمد للہ علی الحمدللہ کل حال۔ اچھا جی، نحن بالخیر۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ، ٹھیک ہے، اچھا آپ جی، کیسی ہیں؟ الحمد للہ میں بھی ٹھیک ٹھاک، الحمد للہ علی کل حال۔ تو کیا جی، اچھا جی، آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے۔ کورس 3 ہے ہمارا، سورہ البقرہ آیت 63 اور 64، یہ آج انشاءاللہ ہم کور کریں گے۔ صفحہ نمبر 9 ہے اور آج کا اشارہ ہے اشارہ بی۔ اچھا جی، چونکہ ہم بہت آسان طریقے سے سمجھ رہے ہیں قرآن کو، اب اس کے بعد ہمارا جو کرنے کا کام کیا ہے، یہ جو ابھی آپ مزید فیہی سیکھ رہے ہیں نا، قرآن پاک میں دیکھا کریں، بعض دفعہ آپ کو تھوڑا سا چینج ہو کے نظر آئے گا، ہوگا مزید فیہی، کوئی ایسا اگر آپ کو نظر آئے تو وہ بھی آپ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ ایک جگہ مجھے نظر آیا تھا اہتدا سے، اختلافہ کا بھی ہم نے چونکہ کمزور کرنا ہے، لیکن چلے میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ اس طرح سے لکھا ہوا تھا کہ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اگر یہ اہتدا ہے تو پھر بھی اس کا جو وزن ہے پورا نہیں ہو رہا۔ تو پھر میں نے اپنے ٹیچر سے پوچھا، تو وہ پھر تھوڑی سی ڈیٹیل جو ابھی ہم اس ٹائم میں نہیں سیکھتے، وہ پھر ہم جیسے جیسے الفاظ آتے جاتے ہیں انہیں ہم پرائیویٹلی سیکھتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو اگر ایسا کوئی لفظ نظر آئے کہ لگے تو وہ یوں کہ جیسے ہم نے جو ٹیبل کر لی ہیں اسی میں سے کچھ آ رہا ہے، لیکن اب اس میں سے ایک میں آپ کو مثال دیتی ہوں، سورہ الملک نکالیے اگر آپ کے پاس مصحف ہے قریب قریب، تو اس میں جو آیت مبارکہ ہے، چلے میں آپ کو بھی ادھر سے آیت کا نمبر بھی بتاتی ہوں، اس پہ میں نے غور کیا تو مجھے تھوڑی سی سمجھ آئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میڈم ابھی میں نے آپ کو میسج کیا ہے کہ میرا نیٹ نہیں صحیح آ رہا، تو ابھی میں اللہ کا حکم ہوا میں آ گئی ہوں۔ الحمدللہ جی، الحمدللہ، یہ تو کمال ہی ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے جب آپ کا نیٹ نہ آئے نا فوراً مجھے شکایت لگایا کریں، ٹھیک ہے، پھر آپ کے نیٹ کو پھر ہو جاتا ہے کہ اچھا نہیں نہیں ہم صحیح ہو ہی جائیں۔ اچھا، یہ ہے آیت نمبر 27، یہاں پر تھا تدعونا، ٹھیک ہے، تدعونا، جی جی ہے۔ ہے نا؟ تو یہ جب میں نے دعا کے ٹیبل پہ کیا یہ پورا نہیں ہو رہا تھا اس پہ۔ اب تھوڑا سا یہ سوچنے میں بھی لگتا ہے کہ اس کے اوپر یہ عین پر کہاں سے آئی ہے تشدید، تو یہ اصل میں دال، عین اور واو یہ چلے گئے تھے اختلافہ کے مادہ پہ، ٹھیک ہے، یہ جب اختلافہ کے مادہ پہ گئے تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، یہ ہونا چاہیے تھا عید تا اور عین اور واو۔ اب یہاں پر یہ ہوا کہ یہ جو تا ہے نا یہ تو وہ مضارع والی ہے، ٹھیک ہے، جو ہم سامنے والی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر جو باب افتعال ہے نا اختلافہ، یہاں پر جو قریب قریب آتے ہیں نا، یہ اب دال کے اوپر جو تشدید ہے، یہ جو قریب المخارج ہوتے ہیں ان کو ایک لفظ بنا دیا جاتا ہے، پھر یہ جو اختلافہ کی تا ہے اس کو ختم کیا تو پھر یہ بن گیا ادعا، ٹھیک ہے، یہ اس طرح بن گیا تھا ادعا، اور پھر اس کو لکھ ایسے لیتے ہیں ادعا۔ یہ ہم نے ریسنٹلی سیکھا اپنے دروس میں، تو جب سیکھ لیا تو دیکھیں وہ ہمارے سامنے بھی آ جاتی ہے نا چیزیں، تو تھوڑا تھوڑا سا غور کرنے سے پتہ چلتا ہے۔ اب اگر اسی QC3 میں ہم یہ ساری باتیں سیکھیں گے تو یہ ہم بھولتے جائیں گے،
جیسے جیسے سیکھتے جائیں گے ساتھ ساتھ بھولتے جائیں گے. لیکن قرآن مجید میں جہاں جہاں آتا جائے گا وہاں وہاں انشاءاللہ ہم اس کو سیکھیں گے بھی. اور اب آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ ایزی قرآن سے تداؤنا پہ ٹیپ کریں پیچھے اختلافہ والا, جیسے وہ یہ جو بدلی ہوئی شکل پہلے اس کی آ جائے گی, پھر اس کے پیچھے جب ٹیپ کریں گے تو وہ پھر اختلافہ والا پورا آ جائے گا, یا ہو سکتا ہے اہتدا آ جائے. ٹھیک ہے, اہتدا بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اختلافہ کا جو ہم نے کمزور کرنا ہے وہ اہتدا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں نا گرامر, اگر مشکل لگ رہی کسی ٹائم میں لگے کہ یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی, یاد ہی نہیں ہو رہا کیا, تو یہ اپلائی کرتے کرتے سمجھ آنا شروع ہوگی. ہمیں ٹیبل آتے ہوں گے تو ہمیں پتہ چلتا جائے گا. اب اگر میں نے اختلافہ والا ٹیبل نہ کیا ہوتا تو میں یہ تداؤن تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھی. تو یہ جو بینیفٹ ہم اس طرح سے اٹھا سکتے ہیں, یہ جو اچیومنٹ ہے, ہم روز روز نئی نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں, اس کو ضرور ضرور خود کو تھپکی دیا کریں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل کیا. چلے جی, سورۃ الفاتحہ سے ہم نے شروع کیا تھا, کیونکہ سورۃ الفاتحہ کھولنے والی کتاب کو تو ہم جب ڈائریکٹ مصحف پر آتے ہیں ہم سورہ فاتحہ کر کے آئے تھے Q1 میں, لیکن چونکہ شروع قرآن مجید سورہ الفاتحہ سے ہوا تھا تو وہاں پر ہم نے ہدایت کی بات سیکھی, پھر ہم سورہ البقرہ پہ آئے جو چلے گی QC6 تک چلے گی انشاءاللہ. اس طرح سے ہم QC5 تک اپنا پہلا پارا کمپلیٹ کریں گے اور QC6 میں سورہ البقرہ کمپلیٹ کریں گے. جی سسٹر نویدہ, آپ کا کچھ یہاں پر کوئی کامنٹ, کوئی کویسچن, یا پھر آپ بتانا چاہ رہی کہ میں آ گئی ہوں؟ اچھا السلام آپ, علیکم میڈم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میڈم میں نے نا میڈم بنت ولی سے بھی کیا ہوا الحمدللہ, اور ابھی آپ سے دوہرا رہی ہوں, لیکن یہ جو مزید فی والے ہیں نا, یہ ابھی تک مطلب مجھے اس وقت یاد ہو جاتے ہیں, جیسے ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ مطلب اس وقت یاد ہو جاتے ہیں, بعد میں یہ مزید فی والے میرے ذہن سے نکل جاتے ہیں. بہت بھی کوشش کرو تو اس کا پھر کوئی ہے طریقہ, مطلب کس جی, طرح, یہ کیونکہ ابھی ہمارے پرانے یہ جو ٹیبل کمپلیٹ, تھے اور جی جی مطلب جی, وہ ہاں, آلات یہ انشاءاللہ یہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے نا, یہ جتنے ہم نے سیکھنے ہیں, یہ جو ہم سیکھ چکے ہیں صحت مند والے, انہی پہ کمزور, پھر ہم اس کی آپ کے ساتھ بہت ساری پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو بار بار کہتی ہوں آپ لوگ سنایا کریں. ٹھیک ہے, لکھنا بھی اچھی بات ہے, لیکن آپ اگر گروپ میں سنائیں گے نا, سناتے وقت کیا ہوتا ہے, جب آپ خود بھی اپنی بھی ریکارڈنگ کریں, آپ تلاوت کریں بے شک دیکھ کے کریں, آپ اپنی ریکارڈنگ کریں پھر اس ریکارڈنگ کو سنیں, تو جب آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی سی بھی آپ نے کوئی زیر زبر پیش, کوئی جزم, کسی بھی چیز کی غلطی کی ہوگی نا, وہ آپ کی ریکارڈنگ سے آپ کو فٹافٹ پتہ چلتی جائے گی. تو اسی طرح سے جب آپ ٹیبل کو بار 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 پڑھیں گے, میں نے اور حفصہ نے, ہم نے بہت پریکٹس کی ہے اس کی. مطلب یہ میں کوئی شیخی نہیں بگا رہی ہوں, یہ میں صرف آپ کے ساتھ ایک شیئر کر رہی ہوں بات کہ ہم نے کیسے, ابھی تک ہم کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا دروس پہ اب جی دوبارہ سے یہ مزید فیہی والا چل رہا تھا. ٹھیک ہے, تو مزید فیہی کے ٹوٹل جی جی 12 ہیں, اور اس میں سے بھی ہم نے 8 آپ کی طرح سیکھے تھے QC3 میں. اور یہ دیکھیں, یہ جو ہمارا ریسنٹ چل رہا ہے نا لیسن, یہ سارا انہی ابواب پر ہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو سیکھنے والا جی سلسلہ ہے یہ چلتا ہی رہتا ہے. اب جو ہم نے نہیں سیکھے تھے نا, وہ ہمیں آپ کی طرح تھوڑے مشکل لگ رہے ہیں. اب کیا کرتے ہیں, ہم اس کا پورا ٹیبل بنانے کی کوشش کرتے ہیں, پھر ہم ایک دوسرے کو سناتے ہیں. تو اگر آپ کے ساتھ کوئی ایک ساتھی نہیں ہے تو گروپ اسی لیے بنایا گیا ہے. اور جو ہماری کلاسز ہے نا, خواتین کی کلاس, یہ ہمارا جو شروع سے جو ایک آئیڈیا تھا, یا جو ہمارا پروگرام تھا صرف لیڈیز کی کلاس کروانے کا, وہ یہی تھا. کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو کمبائن کلاس ہوتی, بہت سی عورتیں اس وجہ سے نہیں بولتی, عورتیں کہنے پہ آپ لوگ ناراض ہیں, بہت سی لڑکیاں اس وجہ سے نہیں بولتی کہ تھوڑا شرما رہی ہوتی ہے نا. تو ٹھیک ہے نا, تو یہ کلاس اسی لیے ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے کھل کے بات کر سکیں. ٹھیک ہے, اب یہ بھی نہ ہو کہ آپ لوگ پھر گروپ میں میڈم ایک بات آج کہنی کیا تھی. پکایا, یہ والی باتیں شروع نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی میڈم ایک بات کہنی تھی. جی. میڈم جیسے آپ نے گروپ بنایا ہوا, تو آپ تو مثلاً کہتے ہو ایک دوسرے کو سناؤ, ہاں تو ایسے ہم سنا کوئی نہیں رہے, جو کچھ تو سنا رہے ہیں, میں نہیں سنا رہی, اپنا بات پہلے کرنی چاہیے. ہاں تو آپ سختی سے آرڈر دو گے نا کہ یہ ٹائمنگ ہے, اتنے ٹائم پہ آپ سب نے ایک دوسرے کو ٹیبل سنانے ہیں, تو پھر استاد کے ڈر سے ہم سنا لیں گے. آپ لوگوں بس پہ میرا ڈر کیوں نہیں ہے, میں یہ پوچھتی ہوں.
اور نہیں میں نہیں آپ آرڈر کریں کہ اے ہاں فلانا فلانا ٹائم اس دن آپ نے ٹیبل سنانے ہیں سب نے، تو پھر ہم سنائیں گے تو پکے ہوں گے، ہاں ٹھیک ہے، اب ویسے آپ کوئی لوگوں نہیں کو سناتا آرڈر روٹین ملے سے۔ گا، ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں کو آرڈر ملے گا۔ سسٹر عتیقہ بھی کچھ جی کہنا میڈم، چاہ میں رہی رجسٹر پہ تو لکھ رہی ہوں، لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ زبانی سنانے میں زیادہ مطلب سمجھ آتی ہے، ہاں لکھنے جی، میں اتنا سمجھ بھی نہیں آتا زیادہ نا۔ آتی، میں یاد ہو الحمدللہ جاتا ہے، بالکل بالکل جی یاد ہو جی جاتا ہے، جی بالکل۔ جی سسٹر عتیقہ، آپ نے کچھ کہنا یا پھر ہم آگے بڑھیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں نے کچھ کہنا تھا لیکن آپ پڑھائیے، اپنے ہاں، ٹائم زیادہ چلیں ہو آپ سکے پھر میں بعد میں آپ کو بات ہم کر لوں دو گی، منٹ جزاک اللہ۔ دیتے ہیں، 2 منٹ میں آپ کہہ دیں، پھر انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کنٹینیو کرتے ہیں۔ نہیں وہ تو میں ایک سیکنڈ میں بھی کہہ دوں گی کہ آپ بہت ہمبل ہیں، بہت پولائٹ ہیں، بہت کائنڈ ہیں، اس وجہ سے لوگ آپ سے ڈرتے نہیں ہیں، اور میں تو سسٹر حفصہ سے، ٹیچر حفصہ سے اتنا ڈرتی ہوں کہ حالانکہ کبھی کچھ کہا نہیں ہے انہوں نے، لیکن مجھے ان سے ہاں بہت ڈر لگتا ہے، صحیح، اور مجھے ہوتا ہے کہ بس میں کوئی ایسا کام یا ایسی کوئی حرکت نہ کر دوں جو ان کو ناپسند آئے، تو جی وہ شاید اس وجہ سے بھی ہوتا ہوگا کہ نہیں لوگ سیریس لے رہے ہوتے، اچھا جی، مجھے لیکن سیریس لیں، ٹھیک آپ کا ہے؟ اسٹائل بہت اچھا ہے ہاں پڑھانے کا۔ جی، اچھا جی، میں اس لیے کہہ رہی ہوں، مجھے بہت سیریس لیں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ جز- میں نے نا اپنے بچوں کو بھی بڑے ہی آرام سے جزاکم اللہ پیار سے خیر پالا کثیر۔ ہے تو یہ نہیں ہے، لیکن تو میرے ہمیں بھی بچے آپ بھی ایسے مجھے ہی اس طرح پال رہی ہیں نا ڈرتے ہی پھر۔ ہیں ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگ بھی میرے بچے ہیں۔ اچھا، جی میری جو مطلب اپنی جو ہوتی ہے نا خواہش، وہ یہی ہوتی ہے آرام سے پیار سے ایک دوسرے سے بات کرے، پیار پیار سے سمجھتے ہوئے آگے جی، جائیں، یہ زیادہ اچھا ٹھیک ہے، ہے نا؟ زیادہ اچھا تو ہے، ہاں، بڑا لیکن صحیح آپ جاتا ہے۔ لیکن اب میں جی اس میم، بات میں پہ غور اسی وجہ کروں سے گی کہ آپ کو زیادہ آرڈر پسند ملا ہے۔ کرے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ چلے جی، چلے اب تھوڑے سے سیریس ہو جاتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، میں یہی چاہ رہی ہوں ہمارے یہ پورے ہو جائیں، پھر انشاءاللہ ہم آپ کو نا روٹ ورڈ کے ساتھ بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ کہ آپ پھر چلے سب کا ایک ایک کا نام آئے گا کہ اس نے یہ سنانا ہے، اس نے یہ سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ سنانے لگ جائیں گے نا، آپ خود اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں جب ہم اپنے کانوں کو سناتے ہیں نا، جیسے ہم حفظ بھی کریں نا، کوئی سورہ اگر چھوٹی بڑی حفظ کرنی ہے، آپ اپنے کانوں کو سنانا شروع کریں، جو سنا ہوا آپ کا، تو سمجھ لیں کہ 80% تک پھر نہیں بھولے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ اور باقی بھولنے پہ آپ پریشان بھی نہ ہوا کریں، یہ انسان کی فطرت ہے نا، ہم لوگ تو وہ ہانڈی چولہے پہ رکھ کے بھول جاتے ہیں، تو وہ بازوہ نیچے بھی لگ جاتی ہے نا، تو ہم بھولنا تو انسان کی فطرت میں ایسا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے کی بات ہی ہم اپنا کیا ہوا کام بھول جاتے ہیں، تو یہ جو پڑھنا پڑھانا ہے، یہ سلسلہ بھی ایسے ہم ریپیٹ کرتے جائیں گے، انشاءاللہ سمجھتے جائیں گے، اور فائدہ یہ ہے کہ یہ پڑھ کے اس کو ہم نے ختم نہیں کر دینا، یہ اپلائی ہوتا جانا ہے ساتھ ساتھ، اب آیات میں جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، یہ سارے افعال آتے جا رہے ہیں نا، تو انشاءاللہ یہ پریکٹس رہے گی۔ چلے جی، QC2 کو ہم نے کیا رائٹ ہینڈ پہ، QC3 کو ہم اب کر رہے ہیں اپنے لیفٹ ہینڈ پر، بنی اسرائیل کی بات چل رہی ہے، اور ابھی چلتی جائے گی، QC4 میں چلے گی، QC5 کے شروع میں تھوڑا سا ہم ایک یا ہو سکتا ہے کہ 1.5 پیج پر ان کی بات کریں، کیونکہ یہ وہ پہلی بڑی قوم تھی، بڑی قوم، یعنی کہ یہ زیادہ تھے، تعداد میں زیادہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار مواقع دیے ہدایت کے، لیکن انہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی۔ اچھا جی، یہ جو پوائنٹرز ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں؟ آپ قرآن مجید کے صفحہ نمبر 8 تک، اب جب بھی آپ پڑھیں گے آپ کو ان پوائنٹر، اگر آپ نے قرآن مجید کے سائڈ پر لکھا ہے تو پھر تو بہت ہی اچھا، اگر نہیں لکھا ویسے ہی آپ کو یاد آ جاتا ہے، تو کوئی تلاوت کرے، آپ کسی کی تلاوت بھی سن رہے ہیں تو آپ کو ہر پوائنٹر کے اندر پڑے گئے افعال بھی یاد آئیں گے، آپ کو اس کی گرامر بھی یاد آئے گی، ترجمہ بھی یاد آئے گا، اگر آپ نے تفسیر پڑھی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ یاد آتی جائے گی۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو، فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو، بستی میں داخلہ پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا، اور اب جو ہم نے شروع کیا ہے عام قاعدہ، عام قاعدہ کیا ہے کہ برے کام کا برا نتیجہ اور اچھے کام کا بہترین اجر، طور کا وعدہ، آج ہم نے پڑھنا ہے کہ کوہ طور، ہم نے ویسے بھی سنا بھی ہوا کچھ، ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو نعتیں وغیرہ بھی سنتے تھے نا، اس میں بھی کوہ طور کا ہم ذکر سنتے ہوتے تھے، تو طور وہ پہاڑ تھا جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی بھی دکھائی، اور یہ وہی طور ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر، ایسے سمجھیں کہ پہاڑ آپ کے سر کے اوپر آ گیا ہو تو اس وقت کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہفتہ کے مجرم اور بقرہ کا قصہ،
انشاءاللہ یہ جو اگلے بھی دو اشارے ہیں بقرہ، یہ جو نام بھی آ گیا سورہ کا، اس کو بھی سمجھ لیں گے۔ یہ ویسے بھی یہاں سے جب یہ بات شروع ہوتی ہے نا سورہ البقرہ کی، بقرہ کی بات یعنی کہ گائے کی بات شروع ہوتی ہے، یہاں بھی بہت اچھی چیزیں سمجھنے والی ہیں کہ کیسے انسان خود، یہ عام طور پر بھی، یعنی کہ اگر آپ کے ٹیچر یا آپ کے والدین کوئی بڑے آپ کو کوئی کام بتا رہے ہو نا، یہ بچوں کے ساتھ بھی دیکھا کریں، بچے بھی جب بعض دفعہ تو سوال کہتے ہیں نا آدھا علم ہوتا ہے، اور بعض سوال ہوتے ہیں بلا وجہ کے سوال، اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیے خود مشکلات کھڑی کر لیتا ہے۔ تو یہی وہ جو قصہ ہے، اس میں ہم سمجھیں گے کہ کیسے، میں دوبارہ سے شیئر کرتی ہوں۔ نیٹ کا ایشو میری طرف بھی ہو جایا کرتا ہے اکثر و بیشتر۔ اچھا، ریکارڈنگ ہماری آئی تھنک چل ہی رہی ہے۔ میں ایک دفعہ اس کو ذرا کنفرم، جی چل رہی ہے، چلے جی۔ اچھا جی، میں بات کر رہی تھی یہ جو بقرہ کا قصہ یعنی کہ گائے کا قصہ، اس کی بات کر رہی تھی، تو انشاءاللہ یہاں پر جب ہم پہنچیں گے، ہم بہت ساری ایسی باتیں سنیں گے جو شاید ہم نے اس سے پہلے نہ سنی ہوں۔ بعض دفعہ ہم ترجمہ تو پڑھتے ہیں لیکن وہ اس طرح سے ہمیں چیزیں سمجھ میں نہیں آئی ہوتی۔ تو اگر آپ نے مختصر اشارے کرنے ہوں تو قاعدہ، وعدہ، ہفتہ، بقرہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، پچھلی آیات سے تعلق کیسے جوڑا جائے گا؟ مسلسل اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کو بیان فرما رہے ہیں، اور نعمتوں کے تعلق سے بنی اسرائیل کے رد عمل کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 4 نئے الفاظ ہیں جو آپ نے اس 2 آیات میں سے سیکھنے ہیں۔ لیکن اگر ہم بات کریں رفعنا، تو رفع، ٹھیک ہے، رفع یدین کہتے ہیں نا، دونوں ہاتھوں کا اوپر اٹھانا، یہ وہی ہے بلند کر دینا۔ اسی طرح ہم نے سیکھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور فوق، فوقیت، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے فوقیت سے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ بھی ہمارے لیے نیا نہیں ہوا۔ قوت، قوت اردو میں جیسے ہم قوت یوز کرتے ہیں اسی طرح سے ہے۔ اچھا جی، پھر یہاں پر تولیتم، اچھا جی مجھے ولہ کا معنی بتائیے ذرا، ولہ اس کا کیا اس معنی؟ نے پھیرا، اس نے پھیرا تھا، اور اب یہی روٹ لیٹر ہے واو، لام اور یا، اور یہ جا رہے ہیں تدبرا پر۔ اب یہ ہوگا تولا یا تولا، ٹھیک ہے، یا تولا۔ اب آپ مجھے ایک خاص بات بتائیں، تدبرا میں کیا تھا؟ تدارسا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر پڑھنا یا کوئی کام کرنا، اور تدبرا میں کیا تھا؟ جی، غور و فکر کرنا مل جل خود کے۔ سے، ٹھیک ہے، خود سے غور و فکر کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اسی یہ جو ترجمہ ہے نا، یہ تدبرا والے کمزور میں بھی آئے گا۔ تولا یا تولا، وہ پھیرا، ٹھیک ہے، وہ خود سے پھر گیا، یعنی کہ اب اس کو کسی نے نہیں پھیرا، ولہ میں تھا اس نے پھیرا کسی کو، لیکن تولا وہ پھیرا، وہ پھر گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خاسرین، خسارہ، ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں، ویسے انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ زیرو، سارے الفاظ ہمارے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تولیتم کو ہم تولا یا تولا، یہ انشاءاللہ ٹیبل بھی کریں گے تدبرہ پر، لیکن اس کو اس طرح سے سمجھ لیں گے کہ ولہ میں اس نے پھیرا، تولا وہ پھر گیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس حساب سے کچھ بھی ہمارے لیے نیا نہیں ہے۔ میثاق، میثاق کے مدینہ، یہ ہم نے بچپن سے اپنے اسلامیات کی بک میں پڑھا ہی ہوا ہے کہ اس وعدے کو کہتے ہیں نا، جو تحریری وعدہ ہوتا ہے، جو لکھا ہوا وعدہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ یہاں پر ہم انشاءاللہ تلاوت بھی کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم
توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم لكنتم من الخاسرين صدق الله العظيم. اور جب ہم نے لیا تم سے اقرار اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور کو، پکڑو اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے، اور یاد رکھو اسے جو اس میں ہے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اچھا جی، یہ جو بات ہے یہ تو آپ نے پوری زندگی کے لیے، جب تک آپ نے قرآن پاک، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا رہے، جب بھی آپ تلاوت کریں اس کو دیکھتے ہی آپ نے فوراً سوچنا ہے کہ اس کے پیچھے ہے اذکرو، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ آج کلیئر کرتی ہوں، یہ دیکھیں یہ کیا بنتا ہے، یہ کون سا فعل ماضی ہے، مضارع ہے یا امر ہے؟ فعل امر کی جمع ہے۔ فعل امر کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا فاعل کیا ہوگا؟ اس کے اندر کون سا فاعل چھپا ہوتا ہے جب ہم ایسے کرتے ہیں؟ انتم انتم چھپا ہوتا ہے، انتم ٹھیک ہے۔ اور انتم کے بعد جب از اور ازا آتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے یہ اس کی اب مفعولی حالت ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ہم نے کہا تھا زبر آئے گی تو وہ پھر ہمیں پتہ چل جائے گا فتح سے کہ یہ اس کی مفعولی حالت ہے، اس پر اثر پڑا ہوا ہے۔ لیکن انشاءاللہ یہ جب ہم نحو پر آئیں گے نا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کو ہم بالکل ویسے لیں گے کہ اس کے اندر فاعل ہوگا اور یہ اس کی مفعولی حالت ہوگی۔ لیکن چونکہ کچھ ایسے لفظ ہیں جن پہ نا اثر نہیں پڑتا، جن کے اوپر جیسے کوئی چیز اگر جیسے مفعولی حالت میں اس کو زبر ہونا چاہیے تھا تو وہ زبر ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اب یہ اس کے لیے مفعول کا کام کرے گا۔ تو اذکرو و از، اور یاد کرو جب کیا ہوا تھا، جب اخذنا ہم نے لیا، اخذنا کون سا ٹیبل ہے؟ اخذ یاخذو، اخذ یاخذ، ماضی کی جمع۔ ماضی کی جمع ہے، اور کون سا اس میں فائل کیا چھپا ہوا ہے؟ نحنو نحن چھپا ہوا نحنو ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو اب اخذنا ہم نے لیا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر ہمیں سب کچھ مل گیا، اب ہمیں میثاقہ کے اوپر زبر کیوں نظر آ رہی ہے؟ یہ جو فتح مفعولی حالت، یہ اس کی مفعولی حالت ہے، ٹھیک ہے۔ مفعول۔ اچھا جی، میثاقہ اور کم یہاں پر ہم دو ٹکڑے کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ میثاقہ کم، اور جب ہم نے وعدہ لیا تم سے، اقرار کیا، ٹھیک ہے، یہ لکھی ہوئی بات ہو گئی تھی کہ اقرار کیا، ورفعنا اور ہم نے اٹھایا۔ اب یہاں پر ایک اور بات، اس کے ساتھ عطف بھی ہو گیا واو کے ساتھ، رفعنا بالکل اسی طرح جیسے اخذنا تھا ہم نے اٹھایا، رفع اس نے اٹھایا، پھر آگے پہنچتے ہوئے رفعنا ہم نے اٹھایا۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے رائلٹی کی بھی بات آ جاتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سے مقامات پر اپنی طرف والا جمع کا صیغہ یوز ہوا، لیکن اس سے یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پر زیادہ خداؤں کی بات ہے، تو یہ ہم نے انڈرسٹوڈ رکھنی ہے بات، یہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے ہم کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں۔ عطف کا کیا وَرَفَعْنَا، مطلب ہوتا ہے؟ جی عطف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھا، عطف کہتے ہیں جو کنیکٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ عطف کا مطلب میرا خیال ہے میڈم ایک دو جملوں کو ایک ساتھ ملانے والی جو ہوگا ہاں، جو یہ دیکھیں اب یہ ایک جملہ تھا نا، اب یہ بھی پچھلی والی آیت سے بھی یہ والا کنیکٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عطف کیا کرتا ہے؟ عطف پیچھے والی باتوں کو آگے والی باتوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ ابھی ہم نے مزید بھی اس میں عطف معطوف آگے کی چیزیں بھی سیکھنی ہیں، بس چھوٹی چھوٹی سی، یہ جو اپنے مصحف پر یا اپنی کتاب جو آپ کی ہے نا بک QC3 کی، اس کے اوپر لکھا کریں، ٹھیک ہے، یہ بہت فائدہ ہو جائے گا اس کا۔ تو یہ اب کیا کر رہا ہے؟ اب یہ اس جملے کو اس پچھلے والے جملے کے ساتھ جوڑ رہا ہے، دو باتیں ہو گئی نا، اور جب ہم نے لیا تم سے اقرار اور ہم نے اٹھایا، کیا اٹھایا؟ ہم نے اٹھایا فوقا۔
अब फौका, ये भी इसकी बदली हुई हालत है, ठीक है। ये तो हमने QC1 से सीख लिया था, जईदन वाला, ठीक है। तो अब ये इसके भी दो टुकड़े कर लेंगे, फौका कुम, तुम्हारे ऊपर। अब उठाई जो चीज है वो है अतूर, ठीक है। अब इसके ऊपर भी तूरा, वो तो हम साइलेंट करते हैं तो फिर हम इसको सुकून बना देते हैं ना, तो ये भी इसकी इसी के ऊपर ही जा रही, इसी फेल के साथ ये भी मफूली हालत हो गई और ये भी इसकी मफूली हालत हो गई, ठीक है। तो हमने क्या उठाया, हमने उठाया तुम्हारे ऊपर, और क्या उठाया, पहाड़ को। अब इसकी कैफियत को जरा जहन में लाएं, आप एक सहरा में हैं और आपके ऊपर पहाड़ सर के ऊपर, ठीक है, उठाया हुआ है। और क्या है कि अगर नाफरमानी की तो वो पहाड़ गिर सकता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं खुजू, पकड़ो, खुजू, आखजा, यहाँ पर हमारा फेल माजी का आ गया था सीगा, अब खुजू ये फेल अमर आ गया, ठीक चलो है। और मर्शमा। फेल अमर में अंतुम रहेगा, ठीक है। पकड़ो तुम सब, क्या पकड़ो, माँ, ठीक है। अब ये माँ मफूली हालत है, लेकिन जैसे यहाँ पर इस पे नजर नहीं आ रहा था, इस पे भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि माँ हमेशा माँ ही रहेगा ना, मुंह मी तो नहीं बन सकता। तो पकड़ो उसे जो आतईना, ठीक है, ये इतना है फेल है, आतईना आता वाला जो फेल है, ठीक है। और कुम इसके साथ, अब ये इसकी मफूली हालत है, ठीक है। तो यहाँ पर टुकड़े भी हो जाएंगे, 1+1, उससे जो हमने दिया तुम्हें, ठीक है। आतईना हमने दिया, कुम तुम सबको, मिसाका कुम, फौका कुम, ये इसम इसम थे, ठीक है, ये दोनों इसम थे, ये भी इसम है। लेकिन आतईना ये फेल है, फेल माजी है, अता है, और आतईना अपनी तरफ वाला सीगा है, ठीक है। पकड़ो उसे जो हमने दिया, क्या दिया था अल्लाह ताला ने इनको, तौरात दी थी। तौरात दी थी, ठीक है। बी कुव्वत, मजबूती से पकड़ लो, ये भी नहीं, अब ये अब जो कुव्वत की बात की जा रही है कि उसके अंदर जो मजामीन, अब पकड़ने से ये नहीं समझना कि ये मेरा कुरान है और ये मैं इसको बस ऐसे मजबूती से पकड़ लूं, नहीं। मतलब जो इसके अंदर पैगामात हैं उन पर मन ओ अन, जैसे कि लिखा गया वैसे ही अमल किया जाए। तो मजबूती से पकड़ो उसे जो हमने तुम्हें दिया, वज़कुरू, अब मुझे यहाँ पर अगर रुक के यहाँ से बात शुरू करनी है तो कौन सी मुझे हरकत लगानी चाहिए। जमा। उज़कुरू, दुआमा लगेगा। अच्छा जी, क्लास में जितने लोग हैं सब कोशिश किया करें कि जवाब दिया करें, ठीक है। चलें जी, उस्कुरू, और याद रखो माफी ही, उसे जो उसमें है, ठीक है। माफी ही, ये जो हम कहते हैं ना, दुनिया व मा फीहा, मा फीहा, हम कहते हैं ना, दुनिया व माफीहा, दुनिया और जो कुछ उसके अंदर है। अब दुनिया यहाँ पर मुअन्नस आ गई थी, ठीक है। माफीहा, ये यही वाला ही था, फी, अब ये फी ही है, और ये फी हा, क्योंकि अब ये किताब, किताब अरबी में मुजक्कर है, ठीक है। माफी ही, याद रखो उसे जो उसमें है, ला अल्लाह प्लस कुम, ताकि तुम सब क्या हो जाओ, तत्तकूना, और अगर साइलेंट करते हैं तो इसको साकिन कर देते हैं, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। इंशाल्लाह ये हम पूरा टेबल करेंगे, ये होगा इत्तका यत्तकी, ठीक है। फिर यत्तकी, यत्तकूना, तत्तकी, अत्तकी, फिर तत्तकूना। तो इस तरह से हम ये सामने वाला जो सीगा इसको देखेंगे, ये होगा तत्तकूना। चले जी, मेरा पेन गिर गया था, सॉरी। चले जी, आगे आते हैं। तकवा से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तकवा हम कहते हैं ना, तकवा, उसी तरह से इसको याद कर लेंगे। अच्छा जी, रफ वरफअना फौककुम तूर, ये हमने वैसे बात कर भी ली। तसव्वुर कीजिए एक बड़े पहाड़ को जो बनी इसराइल के सर पर झूल रहा था, और उनसे कहा गया कि अगर तुम नहीं मानोगे तो ये पहाड़ तुम्हारे ऊपर गिरा दिया जाएगा और तुम्हें कुचल दिया जाएगा। यकीनन बनी इसराइल उस वक्त तो सख्त डर गए होंगे। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला चाहता है हम उसकी इताअत करने के वादों का पूरा एहतमाम करें। जुबानी कलामी बात नहीं चलेगी, बल्कि अमल करना पड़ेगा। जब हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं तो इसका मतलब है कि हमने इकरार कर लिया हुआ है,
اور ہم اللہ کی اطاعت کریں گے۔ اب ہمیں اس بات کا پورا پورا خیال رکھنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہم پر کہ ہمارے سامنے یہ ایسی سزائیں نہیں ہے کہ جس کو ہم وقتی طور پر دیکھ کر مان جاتے اور اس کے بعد پھر یہ کہ نافرمانیوں میں لگ جاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا معجزہ جو قرآن تھا ہمارے ہاتھوں میں دیا، اور جیسے ہی اترا تھا یہ کتاب ویسی کی ویسی قیامت تک محفوظ رہے گی۔ تو اب اس پر ہمیں انشاءاللہ پورا پورا عمل کرنا ہے۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اس کتاب میں موجود مضامین کو اچھی طرح سمجھو اور اس پر مکمل عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ابھی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اچھا جی، موطا مالک یہ اس میں بھی ہے اور یہی حدیث مسلم میں بھی ہے، صحیح مسلم میں۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو بڑی بڑی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب اگر ایسا کوئی سوال آ جائے آپ کو کوئز میں یا اس میں ہوم ورکس میں، تو دو بڑی بڑی چیزیں کون سی ہیں؟ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح سے یہ بھی آ سکتا ہے اس میں ہدایت ہے، نور ہے، یہ تو اللہ کی کتاب کو تھامے رہو اور اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ یہاں دوسری کتاب جو دوسری چیز کا ذکر نہیں ہوا وہ کون سی ہے؟ حدیث و حدیث، سنت۔ ٹھیک ہے۔ یہ جب خطبہ حجت الوداع تھا تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا تھا نا کہ میں تمہارے درمیان یہ جو دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اچھا جی، تو وہ ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اب جو کچھ اس میں اسے خوب یاد رکھو، انسان ہونے کی وجہ سے ہم اکثر بھول جاتے ہیں، یہ بات ہم ویسے بھی کرتے رہتے ہیں کہ اس لیے ہمیں یاد رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا جی، یہ حکم وَاذْکُرُوا مَا فِیہ اگرچہ تورات سے متعلق تھا، مگر قرآن کے ساتھ ہمارا طرز عمل بھی بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، قرآن صرف ایک بار پڑھ لینے سے یاد نہیں رہتا، بار بار پڑھیں گے تو یاد ہوگا۔ اور ویسے بھی جیسے جیسے ہم کوئی حفظ بھی کیا ہو نا، اگر نہ پڑھیں بار بار تو وہ حافظ قرآن بھی اس حفظ کو بھول جائے گا جب تک کہ وہ اس کو بار بار دہرائے گا نہیں۔ اب دہرانے کے ساتھ ساتھ ہمیں بار بار پڑھنا، اس کی آیات پر، مفہوم پر غور بھی کرنا تاکہ یہ ہمارے دماغ میں تازہ دم رہے، خاص طور پر اس وقت جب شیطان ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرے یا دنیا کی محبت ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکانے لگے۔ اچھا جی، اگر ہم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے تو اس کے احکام کو یاد رکھیں گے تو ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہوگا، اور یہی تقویٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے برے انجام سے بچائے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں ہوگا، جب آخرت کا تصور ہوگا، تو انشاءاللہ ہم نیک کاموں کی طرف خود بخود آئیں گے انشاءاللہ۔ جب کبھی آپ کسی کام کو کرنے کی ذمہ داری لیں تو اس کو یاد رکھیے کہ اس کو بہتر انداز پر مکمل کیجیے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے اس کے بعد۔ تو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ثم پھر دوبارہ، اس طرح کے معنوں میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ثم ہوتا ہے نا، کام یہ بھی وہی کر رہا ہے، پچھلی بات کے ساتھ اگلی بات کو کنیکٹ کر رہا ہے۔ اب اس میں فرق کیا آ جاتا ہے؟ اس میں فرق یہ آ جاتا ہے کہ جو سما ہے نا، اب جو بات پہلے ہو رہی تھی اب ترتیب کے ساتھ وہ بات آگے چل رہی ہے کہ پہلے انہوں نے مان لیا اس بات کو کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر پہاڑ نہ گرائیں تو ٹھیک ہے ہم اطاعت کریں گے، انہوں نے ساری بات کر لی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر گئے، پھر تم پھر گئے، ٹھیک ہے۔ یہ والا پھر، پس والا تو والا، اور یہ پھر جانا اپنی بات سے مکر جانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ من بعدی، اس کے بعد، یعنی کہ جو بات کہی تھی نا پہلے، وہ جو بات کہی تھی اس کے بعد تم لوگ پھر گئے۔ اب اس کے بعد جو اگلی بات ہو رہی ہے فا لولا، ویسے تو یہ تین ٹکڑے ہیں، ایک، دو اور تین، لیکن یہاں پر ہو سکتا ہے کہ لولا کو QC3 میں ایک ہی ٹکڑا لیا ہو کیونکہ آتا بھی ایسے ہی ہے اکٹھا۔ فلولا، تو اگر نہ ہوتا فضل اللہ،
अल्लाह का फजल, ठीक है, फضलुल्लाही, अल्लाह का फजल ना होता, अलैकुम, तुम सब पर, व रहमतहू, और उसकी रहमत, ठीक है। अब इसको ऐसे भी समझ ले, फलौला फضलुल्लाही फलौला रहमतुल्लाही, ठीक है, अलैकुम, तुम सब पर। अब ये इसी पर ही जा रहा है, ठीक है। ये जो बात है ना, ये फजल और रहमत, ये दोनों बातें अगर ना होती, ठीक है, रहमत भी किसकी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की, ठीक है। तो अगर ना होता अल्लाह का फजल तुम पर, यानी कि ना होता, लकुन तुम, तो तुम जरूर बिल जरूर हो जाते नुकसान उठाने वालों में से। अच्छा मुझे जरा ये बताएं, हमने ल को किया अलग, अब ये पीछे कुन तुम, ये कहाँ से आया कुन तुम? काना के टेबल ये पे। काना के टेबल में से अंतुम वाला सीगा, ठीक है। और इसके साथ ये जो ल आया है ना, अब ये एक तजवीद के भी एक रूल को बहुत अच्छे से याद रखना है, इसको कभी भी ला नहीं पढ़ देना, ठीक है, इसको लंबा नहीं करना, लकुन तुम, ठीक है, लकुन तुम। अगर लंबा करेंगे तो पता क्या हो जाएगा, तो तुम नहीं होगे नुकसान उठाने वालों में से, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट माना चला जाएगा, ठीक है। तो जब हम लौला देखते हैं ना, इसका मतलब है कि अब ताकीद की बात अल्लाह के साथ कर दी गई, ठीक है। ये जो ला होता है ना, ये ताकीद के लिए अलबत्ता वाले मानों में आता है, ये जो जरूर, ठीक है, ये अलबत्ता वाला माना है। अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती तो तुम जरूर हो जाते नुकसान उठाने वालों में से, खासिरुन, खासिरिन, और खासिरन, ठीक है। अब हमें पता चलता है कि ये खासिरूना की तो जमा नहीं हो सकती ना, तो ये या तो खासिरिन की जमा है या खासिरन की जमा है, ठीक हो गया। तो ये है इस्मुल फाइल, नुकसान उठाने वालों में से। कुछ तर्जमे से भी हेल्प हो जाती है, और कुछ हम जब इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं, हम इसके माजी पे चले जाते हैं, फिर उसके बाद उसकी जमा दोनों तरह की बना के देखते हैं, तो कुछ ना कहीं हमें अंदाजा हो जाता है अफाल के बारे में। अच्छा जी, वो लोग अपनी नाफरमानी वाली जिंदगी में वापस लौट गए और अपना अहद, अपना वादा तोड़ दिया। फजल यानी कि ज्यादा, एक तो होता है ना कि जैसे अल्लाह ताला ने किसी को कुछ दिया, और फजल किया इसका मतलब है कि दूसरों से कुछ ज्यादा दे दिया। जैसे लिखा हुआ है कि बाज रसूलों को बाज पर फजीलत दे दी गई, तो ये फजीलत वाली बात फजल में आ जाती है। अगर कोई कुछ ज्यादा दे दे तो उसकी वजह से उसके असल इस असासे में कोई कमी नहीं होती। और फजल जो होता है ना, वो अल्लाह की जानिब से होता है, क्योंकि तमाम खजाने जो अल्लाह के कब्जे में हैं उनमें कभी भी कोई भी कमी वाक़ होने वाली नहीं है। इसका दूसरा माना ये भी हो सकता है कि इंसान को जो कुछ भी अल्लाह ताला की जानिब से मिलता है वो दरअसल अल्लाह का फजल ही होता है। इंसान का अपना तो कोई कमाल नहीं होता ना, ऐसा नहीं है कि उसका देना अल्लाह ताला पर फर्ज था या जरूरी था। यानी कि एक जगह पर मैंने ये भी पढ़ा था कि ये जो तुम दूसरों से दावे करते हो, क्या अल्लाह ने तुमसे वादा किया है इस बात का कि मैं तुम्हें ये दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर सकता हूँ? तो ये जो इंसान है ना, इंसान ये जब कामयाब होता है तो उसको ऐसे लगता है ये बस मेरी अपनी मेहनत थी, मुझे इस वजह से मिला, और अगर नुकसान हो जाए तो कहता है तो मेरी तो किस्मत ही माड़ी सी। तो इस तरह की चीजों से हमें बचना है कि ये ना हो कि नुकसान हम सारा अल्लाह पे डालते जाए, और जहां हमारी कामयाबियां हो हम कहें कि नहीं, हमसे तो बढ़ के कोई इस काम को अच्छे और आसान तरीके से कर ही नहीं सकता था। इन चीजों को हमने बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है, लाइट नहीं लेना इन चीजों को। अच्छा जी, अल्लाह के फजल से मुराद उसकी अता और उसका इनाम है। रहमत का माना उसकी बेपनाह मोहब्बत के साथ हमारा ख्याल रखना है। ये उसका फजल, उसकी रहमत है कि ए बनी इसराइल, यानी कि अल्लाह ताला ने इनको ऐसे पुकार के कहा कि तुम्हें माफ कर दिया, और तुम्हारी इतनी सारी नाफरमानियों के बावजूद तुम्हारी रहनुमाई के लिए रसूलों को भेजा। लकुन तुम मिनल खासिरीन, दुनिया और आखिरत में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले काफिर हैं। काफिर किसको कहते हैं? काफिर इनकार करने वाले को, ठीक है, जो अल्लाह ताला इनकार। की बातों का कुफर से इनकार निकला, कर देते इनकार हैं। करने वाला, नाशुक्री करने वाला, इस तरह का मायने बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। और काफिर हमने पढ़ा था कि किसान को भी कहते हैं ना, ठीक है, ये अरबी में किसान को भी कहते हैं। काफिर का एक माना आता है छुपाने वाला। किसान क्या छुपाता है? बीज। हाँ, मिट्टी के अंदर ये बीज छुपा देता है ना, ठीक हो गया। तो इसको भी कहते हैं अरबी जुबान के ना
یہ مطلب فصاحت بلاغت اتنی ہے کہ تھوڑے سے لفظوں کے ڈھیر سارے معنی نکل آتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معاف نہ کیا ہوتا تو وہ بھی نقصان اٹھانے والے ہوتے. اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا کرم بڑا فضل کیا تھا، لیکن یہ ہر بار کوئی ایسی نئی بات لے کے آتے تھے کہ دوبارہ سے نافرمانی، پھر فضل ہو جاتا تھا، پھر رحمتیں ہو جاتی تھی، پھر معافی ملتی تھی. اس کے بعد دوبارہ سے یہ پھر ایک نئی بات ایک نئی ڈیمانڈ لے کر آ جایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم کا اندازہ لگائیے کہ وہ گناہ گاروں کو ہلاکت اور بربادی سے بچانے کے لیے انہیں بار بار موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں. اور اللہ تعالیٰ آخری جو ہوگا نا، غرغرہ جس کو کہتے ہیں، جو آخری حلق میں جان پھنس جاتی ہے، سزا بس کی کیفیت. بس اس وقت نزاع کی جو کیفیت طاری ہو گئی نا، اس سے پہلے تک اللہ تعالیٰ نے معافی کا موقع دے دیا. جب جان گلے میں آ گئی غرغرے میں، بس پھر انسان موقع کھو چکا ہوتا ہے. تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے عادت کیا بنانی ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیونکہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جنہیں ہم گناہ کنسیڈر بھی نہیں کر رہے تھے، ہمیں لگ بھی نہیں رہا تھا کہ یہ گناہ ہے. بعض گناہ ہم اس طرح سے بھی کر جاتے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا ہے. کوئی بھی انسان اللہ کی مدد اور اس کے رحم کے بغیر بھلائی اور نیکی کا کوئی کام کر ہی نہیں سکتا. ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور اگر کچھ کوئی نیکی کر بھی لے تو وہ صرف اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. وہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو پوری زندگی میں کوئی روزہ نہیں چھوڑا، میں نے تو کبھی زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں کی، میں نے حج کر لیا، میں نے ٹائم پر زکوٰۃ دی، اور اگر کسی کو جہاد کا بھی موقع مل گیا، اس کے باوجود کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی اسے جنت میں لے جانے کا سبب بنائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے. اور ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کیا کریں. جب ہم اپنے بھائی کے لیے یعنی کہ دوسرے بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے بھی آمین کرتے ہیں. اور دیکھیں کہ وہ کیسی اللہ کی مخلوق ہے کہ جو مکمل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں. تو وہ اگر ہمارے لیے آمین کہیں گے تو یہ بڑی خوش نصیبی ہوگی ہماری. اچھا جی، ترجمہ تو ہم نے دیکھا تھا، اسباق دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ اٹھایا. کیوں؟ تاکہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے میں سنجیدہ ہو جائیں. ٹھیک ہے. اب جیسے آج سسٹر عائشہ کہہ رہی تھی کہ آپ ہمارے نام لکھ کے اور کہیں کہ یہ اس ٹائم تک تو آپ نے کرنا ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ سنجیدہ ہو جائیں گے. اس کے بعد کیا؟ یہ نہ ہو نا کہ اس کے بعد پھر ہم بھول بھال جائیں. اور ہم نے کیوسی کے کورسز ہے نا، یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں جو گرامر پڑھائی جائے گی وہ بھی زیادہ تر الفاظ قرآن مجید کے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس نیت کے ساتھ کہ یہ جو ہم گرامر میں افعال بھی سیکھتے ہیں، ان افعال میں سے کوئی نہ کوئی صیغہ قرآن مجید میں آیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ ہمیں بہت فائدہ ہو جائے گا کہ ایک ایک حرف کی نیکیاں انشاءاللہ ہمارے لکھی جائیں گی اجر کے طور پر. بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ تورات کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس میں موجود مضامین کو یاد رکھیں. تقوی حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. صرف اور صرف اللہ کا رحم، اس کا فضل ہی ہم کو نقصان سے بچا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کسی کو کوئی ایک ذرہ بھی فائدہ نہیں دے سکتا. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے نقصان کا کر لے تو پھر کوئی اس کو نفع نہیں پہنچا سکتا. اللہ تعالیٰ نے اگر فیصلہ فرما دیا تو اللہ کا فیصلہ آخری ہے. اے اللہ، قرآن کو مضبوطی سے تھامنے اور اس کے تمام حقوق کو ادا کرنے میں میری مدد فرمائیے. ہم اینڈ پہ پڑھتے ہیں، وہ جو کسی کو یاد ہے، یاد ہوئے جو ہم اینڈ پہ کہتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو کوشش کریں ذرا پڑھنے، ٹھیک ہے، پڑھنے، سمجھنے، 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 عمل کرنے، عمل پڑھنے کرنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غور کرنے، غور کرنے اور دوسروں تک پہنچانے. ہاں دوسروں تک، ٹھیک ہے، جی جی. پھیلانے اور کی. یاد ہاں، کرنے. اور یاد کرنا بھی ہے، بالکل یاد کرنا. اب پڑھنا سب سے پہلے ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت اچھے طریقے سے. اچھا، جب ہم کوشش کرتے ہیں نا اچھے طریقے سے پڑھنے کے لیے، اگر آپ نے جیسے کوئی تجوید کے کورس وغیرہ نہیں کیے ہوئے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ میں اچھا پڑھوں، تو آپ قاری حضرات کا سنیے. شروع میں ہم نے کیا کرنا تھا؟ ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کوئی بھی ایک آیت لیں. آپ دیکھیں کہ سورہ رحمان کو دیکھیں، آپ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ آپ دیکھیے گا کہ 100 میں سے
तकरीबन 98% लोग बिल्कुल सही पढ़ते हैं। क्यों सही पढ़ते हैं? ये हम बार बार सुनते हैं, हमें पता होता है यहाँ पर हमने इसको इतना लंबा करना है, यहाँ पर कारी ने ऐसे पढ़ा था। तो जो खास तौर पर मशहूर मशहूर सी होती है ना आयात, वो हम अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे। इसका मतलब है कि अगर हमने नहीं भी सीखा, हम फॉलो करेंगे ना। और वैसे भी तला यतलू का माना, एक माना ये होता है फॉलो करना। तो तिलावत को सुने गौर से, एक बार सुने, दो बार सुने, तीन बार सुने, फिर उस तरह खुद कोशिश करें पढ़ने की। और इसके साथ साथ तजवीद सीखने की भी जरूर बिल जरूर प्रैक्टिस करनी है, कोशिश करनी है। ठीक हो गया जी। अपना एहतसाब करना है। जो वक्त गुजर गया, माजी माजी में तब्दीली मुमकिन नहीं। जो गुजर गया हो गया सो हो गया, अब हम उसको बदल नहीं सकते। उसी को लेके भी नहीं बैठे रहना कि हाय हाय मुझसे तो ये हो गया था, ये करना था, ये चाहिए था। जो गुजर गया ना, अब उसमें तब्दीली हो ही नहीं सकती। आने वाले दिन, आज के दिन का प्लान बनाइए, और उन प्लान को उल्मा से चेक भी करवा लें। ये ना हो कि हम अपने तौर पर प्लान बनाएं, बड़े अच्छे अच्छे प्लान बना ले, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाके कुरान और हदीस से टकरा जाएं। तो ये अगर कोई आप प्लान ऐसा बनाते हैं तो जरूर भी जरूर उल्मा से चेक करवाइए। अच्छा जी, हम क्या प्लान बनाते हैं? इंशाल्लाह मैं रोजाना कुरान और हदीस और सीरत का मुताला करूंगी और इसके मुतालिक नोट्स बनाऊंगी इंशाल्लाह। और अपना सीखना काफी नहीं, तबलीग करनी है। और चाहे एक आयत भी सीखी हो, दूसरों को सिखानी है। अच्छा जी, खासिर खासिर दिया हो तो खासिरूना खासिरीना दोनों तरह की जमा बन सकती है। अगर स्पेसिफिक करके कोई तनवीन या अल लगाकर कोई एक हरकत एंड पर दे दी, तो आपने उसी हिसाब से इसे डिसाइड कर लेना है। रफा, यरफाउ, इरफा, राफिउन, राफे नाम भी रखते हैं ना, मरफूउन और रफउन। अच्छा जी, आवाज चली जकरा, गई। जकरा के टेबल में जिक्रा, ठीक है, इसको भी याद रख लें, जिक्रा। ये भी एक मस्दर है और ये भी कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये मेरी ना स्लाइड थोड़ी सी हिल गई है, ये खासिरुन है। इस रा को यहाँ से मिटा देते। और ये जो नून है ना, ये खुसरानुन। ठीक है, इसको काट देते हैं। खुसर भी होगा और खुसरानुन भी। खासिरा, यखसरु, इखसर, खासिरुन, मखसूरुन और खुसरानुन और खुसरुन दोनों हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं हम अपने QC2 पर। ठीक है, वो QC1 के थे, अब ये QC2 के टेबल है। आखजा, यखुजु, खुज, आखिजुन, मखुजुन और अखजुन। अच्छा जी, काना, यकूनु, कुन, काइनुन, डैश और कौनुन। अच्छा, ये हमारे QC3 वाला, इसमें कोई भी नहीं आया। अच्छा जी, अब आप मुझे यहाँ पर जरा क्विक क्विक रैपिड फायर है, जल्दी जल्दी बताइएगा। तकवा हासिल करने के लिए क्या रास्ता बताया गया इन दो आयत में? अल्लाह की किताब की अल्लाह तालीमात। की किताब की तालीमात पर अमल। किताब को मजबूती से थाम लो, क्या माना हुआ इसका? किताब में दी गई हदायत पर अमल करो। चलेगी, अल्हम्दुलिल्लाह। हमको क्या चीज नुकसान से बचा सकती है? अल्लाह का रहम और सिर्फ अल्लाह फजल। का रहम और फजल। ठीक हो गया जी। ओ, यहाँ नहीं लगाना था, यहाँ लगाना था। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा जो था कुरान पाठ, छोटी छोटी आयत थी ना, जल्दी कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं अपने टेबल पर। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। और ये आसानी हमें कहाँ मिलती है? ये जो हम हंसते खेलते ग्रामर सीख लेते हैं। और कभी भी इसको अपने ऊपर ऐसे सवार नहीं करना कि ये तो मुझे आ ही नहीं सकता, सबको सब कुछ आ जाया करता है। ग्रामर को थोड़ा सा अ, उर्दू के अल्फाज से रिलेट कर करके, और थोड़े से खुश हो जाया करेंगे। अच्छा, अब हम ग्रामर करने लगे। मुझे ग्रामर वाला जब हम पढ़ते थे ना, हमें ग्रामर वाला जो पार्ट था ना, बड़ा ही अच्छा लगता था। और इसकी मुझे ऐसे लगता था तैयारी नहीं करनी पड़ती थी, कुरान पाठ की तैयारी करनी पड़ती, क्योंकि उसमें फिर गलती की गुंजाइश नहीं होती। ठीक है ना? और इसकी वजह क्या थी? ये कि हम इसकी प्रैक्टिस करते रहते थे। मैं तो उठते बैठते चलते फिरते, जब मैंने याद है मुझे, मैंने दोराबा सीखा था ना, तो मैंने चलते फिरते कहना, दोराबा, दोराबू, दोराबता, दोरब तू, दोरब तुम, दोरब ना, दोराबत। मेरे बच्चे मेरे पीछे पीछे, उन्होंने साथ साथ मुझे आते जाते देखना, मम्मा दोराबा, दोराबू, दोरबता, दोरब तू। तो मतलब बड़े शौक से हमने किया था QC1, QC2, 3। और जब हमने QC2 किया था, उस वक्त सिर्फ अल्फला से सर अरशद करवाया करते थे। तो हमारी क्लास में काफी सारे लोग थे। अब माशाल्लाह से जितने भी लोगों ने QC1 करवाया था, उन सब के लिए एक ही प्लेटफॉर्म था, और वो अल्फला से डायरेक्ट QC2 करवाया जाता था। फिर इसी तरह से QC3, 4, 5 ये हमने डायरेक्ट अल्फला से ही किए थे। फिर उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह ये सारे सिलसिले हुए।
अच्छा, अब वहां पर मैंने जब ट्रेनिंग के दौरान फिजिकल क्लास में देखा, फिजिकल क्लास में अगर जैसे हम आमने सामने बैठे होते तो हम इस तरह से करते, जब हम माजी पढ़ते हैं तो हम थोड़ी सी आवाज को भी धीमा रखते और इसको आराम आराम से पढ़ते। जैसे हम कहते हैं दौराबा, दौराबू, दौराबता, दौराबतू, दौराबतुम, दौराबना, दौराबत। फिर जैसे ही आते यद्रिबू, यद्रिबू ना, और इतना मजा आता है ना उसमें। ऐसे लगता है कि जैसे फिर आप किसी प्राइमरी वगैरह स्कूल में चले गए और बच्चों की तरह आप सीख रहे हैं। और ये आसान और फितरी तरीका है कि बच्चों की तरह इसको सीखें, बार बार रिवाइज करें, बार बार सुने, बार बार। और ये जो 3-3 मिनट की ना, 3 मिनट की हैं ये वीडियोस, ये किसकी हैं? ये हैं डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम जी। आप नेट पे जरा सर्च कीजिएगा, यहाँ पर ये 3 मिनट की वीडियो, ये इसमें से भी आप जो अफाल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो दोहराते हैं, उनके साथ साथ दोहरा लें, या उनको एक दफा देख लें उसके बाद पूरा पूरा टेबल खुद दोहरा लें। इसमें तजवीद के भी हैं काफी सारे, हर तकरीबन कोर्स के ने 3-3 मिनट की छोटी छोटी वीडियोस बनाई हैं ताकि इनको हम मजीद अच्छे तरीके से समझ सकें। जी सिस्टर नवीदा। जी कैसे सर्च करें आप जरा प्लीज दोबारा बता दें, डॉक्टर मैं अब्दुल रहमान आपके अब्दुल साथ ना, हाँ जी, मैं आपके साथ इसका लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है? यूट्यूब से जी लिंक शेयर कर दूंगी, लिंक को ओपन कर जजाक। लीजिएगा, ठीक है? और क्योंकि मैडम ये जो भी आप टीचिंग का बता रही हैं तो क्या ये ऑनलाइन हम सीख सकते हैं कोर्स, मतलब ट्रेनिंग, टीचिंग ट्रेनिंग ऑनलाइन हो सकती है, फिजिकल जरूरी है? अच्छा, इसमें अब आपको अल्फला से राब्ता करना पड़ेगा, ठीक है? पहले तो बहुत स्ट्रिक्टनेस थी, मैंने जाके ही की थी ट्रेनिंग। अब कुछ लोग कर भी लेते हैं, ऑनलाइन भी कर लेते हैं, कुछ फीसिस वगैरह इनके होते हैं, कुछ चार्ज करते हैं ये। तो फिर कुछ लोगों को जो बिल्कुल भी नहीं आ सकते ना, उनको फिर करवा भी देते हैं। आप कहाँ से हैं? आप मानसहरा? सिस्टर नवीता, आप कहाँ से हैं? अच्छा जी, आपको मेरी आवाज आई? मेरी आवाज बीच में रुक गई थी। कोई जरा मुझे बताए, मेरी आवाज आना शुरू हुई है आपको? अब आ जी रही है मैडम वैसे अभी आपकी आपकी आ रही है, आवाज। पहले हाँ, खत्म हो मेरी गई आवाज क्या आ थी। रुक रही है, गई पहले थी। नहीं आ रही जी, वो जी मैंने ना जी। असल में अपना मोबाइल कनेक्ट किया हुआ है लैपटॉप के साथ। तो उसमें जब कॉल आ गई तो कॉल की वजह से वो मेरा वाइफ जो था ना, हॉटस्पॉट, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं इनको मैसेज कर देती। मेरे मियाँ साहब की कॉल थी, तो इनको मैंने कहा चले जरा थोड़ी देर बाद बात करती हूँ मैं आपसे। अच्छा जी। अच्छा जी, आज का जो है, मैं सिस्टर नविता आपसे ये पूछ रही थी, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मानसहरा से मैं आपसे ये पूछ रही थी। नहीं जी, कोहाट केपी के। वो कोहाट से, आपका यानी कि डिस्कनेक्ट हाँ, आपका हो गया। ठीक है, आप अल फलाह वालों को राब्ता करके कह सकती हैं कि मेरे लिए जरा मुश्किल है, तो फिर हो सकता है वो जी आपके लिए कोई सूरत निकाल लें, ठीक है? ठीक। QC 1 जी और जी 2 की मुझे लगता है करवा देते हैं। तो जी QC 3-4 के लिए फिर मेरा ख्याल है कि जाना ही पड़ेगा। तो अगर सही। जाने का मौका मिले तो बहुत बहुत अच्छा, वहां पर माहौल भी बड़ा अच्छा, औरतों के लिए अलग से इंतजामात होते हैं और मर्दों के लिए अलग। आप वहां पर जमात के साथ नमाज पढ़ने का आप लोगों को मिल जाता है मौका। इसी तरह से दूसरी माशाल्लाह इस्लामी बहनों के साथ मिलने का, और रहने का भी वहां पे इंतजाम होता है। जिनके लिए अगर कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं रहते हैं इस्लामाबाद में, पिंडी में, तो वहां पर रहने के लिए भी कमरों वगैरह का इंतजाम है। बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जा सकते हैं तो जरूर जाइए, वरना आप अल फलाह से राब्ता कर सकते हैं कि इस तरह से हमें ऑनलाइन अगर करवा दें, ठीक है? तो अच्छी जी बात है, बेटा। जब आप पढ़ाते हैं ना, पढ़ाते हुए मजीद आपको समझ आती है, ठीक है? जी तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। जजाक। अच्छा जी, ग्रामर में हमने आमाना, आज जो करना है टेबल वो है आमाना। अब ये है असलमा पर ही है, ठीक है? मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो असलमा बाब है ना, ये बाब इफ़आल, ये कुरान मजीद में काफी ज्यादा इस्तेमाल हुआ। बाब तफ़ईल, बाब इफ़आल, बाब इख्तलफा और बाब इस्तफ़अला, ये 5 बाब ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं कुरान मजीद में, ठीक है? हासाबा थोड़ा सा कम इस्तेमाल हुआ है, और तदब्बरा, तदारसा फिर थोड़े 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 होते गए, ठीक है? लेकिन असलमा जो है ना, ये थोड़ा सा इसलिए बदल जाता है बाकियों से
کیونکہ اس میں ہمیں ایک حمزہ لگانا ہوتا ہے، اور حمزہ ہم بار بار بتاتے ہیں نا، QC1 سے بتانا شروع کرتے ہیں کہ جو حمزہ ہے وہ لاڈلا ہے، حمزہ کو الگ سے کرسی چاہیے، کبھی بیٹھنے کے لیے، کبھی اس کو یا چاہیے، کبھی اس کو واو چاہیے، کبھی الف چاہیے، تو یہ کہیں نہ کہیں اپنے پنگے ڈال کے رکھتا ہے۔ تو جو حمزہ ہے نا، حمزہ جب آئے گا مزید فیہی میں باب افعال پر، ٹھیک ہے، اب یہ حمزہ کیسا حمزہ بن جاتا ہے؟ یہ حمزہ قطعی بن جاتا ہے۔ یہاں پر یہ اور تھوڑی سی دوس جماتا ہے، یہ کہتا ہے میں نے نہیں نکلنا، میرے پیچھے آپ چاہے جتنے مرضی الفاظ جوڑتے جائیں، مجھے آپ نے صحیح اور سالم سلامت رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب اسلمہ والا باب ہوگا، اس میں پھر ہم مزید حمزہ والے روٹ لیٹر کو ڈالیں گے، تو پھر دوبارہ تھوڑی سی مشکل تو آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں کیا ہم کریں گے، آمانہ میں چونکہ ایک حمزہ موجود تھا، اب جب دو قطعی حمزہ آ جائیں تو اس صورت میں ان کو ملا کر ایک مد بنا لی جاتی ہے، اور اس کو پھر 2 کاؤنٹ دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی تو ہم آمانہ کہیں گے نا، لیکن جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو پھر اس کو 2 کاؤنٹ پورے پورے دیتے ہیں، اس مد کو کہتے ہیں پھر مد بدل، ٹھیک ہے۔ تو یہ مد بدل بن جاتی ہے، اب چونکہ دونوں حمزہ تھے، دونوں قطعی تھے، دونوں نہیں گرنا چاہتے، دونوں نہیں جانا چاہتے، تو دونوں کو ایک ساتھ ایک کھڑی زبر دے کر شامل کیا جاتا ہے۔ سمجھ لیں یہ اوپر نیچے آ گئے دونوں حمزہ، ٹھیک ہے، یہ بھی حمزہ یہ بھی حمزہ، یہ اوپر نیچے آ گئے، اس کا مطلب کہ دونوں موجود رہے۔ اب ایسے لکھ لیں چاہے ایسے لکھ لیں، ٹھیک ہے، آمانوں کو چاہے آپ ایسے لکھیں چاہے ایسے لکھیں، مطلب دونوں کا یہی ہے کہ یہ 2 کاؤنٹ کی ایک مد بن جائے گی۔ اللہ حافظ، اللہ کے خیر سے جاؤ انشاءاللہ۔ اچھا جی، تو اب کیا کرنا ہے، اب حمزہ والا ہے، باب افعال پر لے کر آنا ہے، روٹ لیٹر میں بھی حمزہ ہے، اور یہ کمزور میں بھی آئے گا۔ کمزور میں کہاں پہ آتا ہے؟ یہ جو ہم ٹیبل کرتے ہیں نا عطا والا، تو اس میں پھر یہ آتا، پھر یہ ایسے بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہم عطا کا ٹیبل کرتے ہیں نا، عطا، تو یہاں پر ہم صرف ایک ہی حمزہ لگاتے ہیں، عطا، پھر اس کے بعد ہم یاتی کر لیتے تھے، یاتی، ٹھیک ہے۔ اس آتا کے ساتھ ہم پھر انشاءاللہ وہ ہم جب کریں گے پھر آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب بھی تھوڑا سا بدل جاتا ہے۔ اب کیا کرنا ہے، اب اس حمزہ کو بہت غور سے آپ نے سمجھنا ہے، دیکھنا ہے، اور اس کو بھولنا نہیں ہے۔ آمانہ جیسے یعنی کہ جو حمزہ والے افعال ہیں، حمزہ سے شروع ہونے والے، وہ کم ہی ہوں گے جو اباب افعال پر ہوں گے، لیکن جہاں بھی آئے گا نا کوئی ایسا فعل، تو اس میں تبدیلیاں بالکل وہی ہوں گی جو ہم آج آمانہ کے ٹیبل میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ آمانہ کا ٹیبل قرآن مجید میں استعمال بھی کافی ہوا ہے۔ آمانہ 812 مرتبہ قرآن مجید میں آپ کو نظر آئے گا، اسلمہ کے وزن پر ہے۔ اچھا جی، عالمہ سے علامہ ہوا، سالمہ سے اسلمہ ہوا، اسی کو یہ جو ہم زیادتی کرتے ہیں اپنے ماضی کے پہلے سیغے میں، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ زیادہ ہوا، یہاں پر یہ زیادہ ہوا، اس زیادتی کو کہتے ہیں مزید فیہی، ٹھیک ہے، مزید فیہی، زیادہ کیا گیا اس میں، ٹھیک ہے، کچھ کسی میں کچھ زیادہ، کسی میں کچھ زیادہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیں، یہ بھی بہت ضروری چیز ہے، یاد ہو جاتے ہیں آپ کو سارے کے سارے ٹیبل۔ چلیں جی، اس طرح سے جو ہے تعلیم اور محاسبہ، تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ علامہ حاسبہ اسلمہ، ٹھیک ہے، اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے، اختلف استغفار، اور تدبر، تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب، تدبر و تدارس انقلاب۔ انقلاب، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تفعیل، محاسبہ، افعال، افتعال، استفعال، تفعل، تفاعل اور انفعال، ان کے نام بھی یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ مار پڑے گی، اس لیے سن لو، فتح، نفرا، ضرب، ثانیہ۔ اب اس کے بعد ہمارے کمزور فعل شروع ہو گئے، یہ ہمارا QC1 تھا،
اس کے بعد ہم نے QC2 شروع کیا، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قولا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا، اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، زنا ضلا۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے حمزہ والے بھی کیے، ٹھیک ہے، حمزہ والے کمزور بھی کیے، حمزہ والے صحت مند بھی کیے، یہ سارا ہم سیکھتے ہوئے اپنے QC3 پر آئے، یہاں پر ہم نے صحت مند افعال ایک نئے طریقے سے سیکھے، ٹھیک ہے۔ اب ان اوزان کا QC1 اور 2 سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ روٹ لیٹر یہاں بھی ثلاثی مجرد والے یعنی کہ 3 والے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ علامہ سے ہم نے سیکھا ولہ، حاسبہ سے نادا، اسلمہ سے اقامہ، القا، اور آج ہم باب اسلمہ پر ہی، ٹھیک ہے، ہم اسی پر ہی سیکھنے والے ہیں، آمانہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو حمزہ کے ساتھ شروع ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، آج ہم نے سیکھنا ہے آمانہ۔ آمانہ وہ ایمان لایا، شروع میں ایک حمزہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں پر 2 حمزہ، یہ یاد رکھنی ہے، یہ بن گیا تھا امنا، ٹھیک ہے، آمینہ یہ اصل ہے، اصل مطلب یہ کہ ویسے اصل نہیں، یہ ثلاثی مجرد، ٹھیک ہے۔ اور اس یہ جو جہاں پہ آئے گا نا آمینہ، وہ امن میں ہوا، مانا بدل جائے گا، جہاں پر یہ امنا پھر آمنا بنے گا، یہ بن جائے گا وہ ایمان لایا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کیسے ہم کر کے دیکھیں، اسلمہ والا لگا لیں حمزہ، اور یہ جو آمنا کا اپنا حمزہ اس کو اوپر سے ساکن کر لیں، اور آگے منا، ٹھیک ہے، امنا، ٹھیک ہے۔ امنا کو کیسے پڑھیں گے، مد بدل میں بدل کر آمنا، ٹھیک ہے، آمنا۔ اور کبھی بھی آپ دیکھیں حمزہ، یہ جو الف ہوتا ہے نا، حمزہ الف، اس کے ہجے نہیں شروع ہوتے، با سے، ہمیشہ جب بھی آپ دیکھیں، جب ہم اس کو شروع کرتے ہیں نا سکون کے ساتھ جب کرتے ہیں، با فتحہ الف سکون با، آپ قاعدہ کھول کے دیکھیے گا تو یہ ہمیشہ با سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہوتا ہے نا با فتحہ الف سکون، یہ کیا بنتا ہے، یہ مد اصلی بنتی ہے، لیکن جیسے ہی حمزہ آتا ہے نا، حمزہ، اب حمزہ کیا کرتا ہے، حمزہ کہتا ہے کہ مجھے اس طرح سے اگر میرے بعد آئے گا نا الف، ٹھیک ہے، حمزہ کے بعد الف آئے گا تو میں اس کو مد اصلی نہیں بننے دوں گا، بلکہ یہ مد عوض بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چینج کر لیتا ہے، پھر کہیں پھر یہ جا کر مد بدل بن جاتا ہے، تو یہ تھوڑی تھوڑی سی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں یہ ہم انشاءاللہ تجوید میں سیکھتے ہیں اور سیکھتے رہیں گے، لیکن جو خاص بات ہے جو یاد رکھنے کی ہے وہ آمانہ، روٹ لیٹر حمزہ میم نون، اور ایک حمزہ ہے ہمارا باب افعال کا، ایک اور میں نے آپ کو ہنٹ دی تھی، سمجھ لیں کہ یہ دونوں حمزہ اوپر نیچے آ گئے ہیں، آمانہ، آمانو، آمنتا، آمنتو، آمنتو باللہ، میں ایمان لایا یا میں ایمان لائی اللہ پر، ہم نے بچپن سے سیکھے میں ایمان مفصل اور ایمان مجمل، اس میں ہم یہ پڑھا کرتے تھے، تب ہمیں خیر اتنی گہرائیوں کا نہیں پتا تھا، لیکن ایمان اس سے ہمیں یاد رہ جاتا ہے کہ ایمان کی بات ہو رہی ہے، آمانہ وہ ایمان لایا، آمانو وہ سب ایمان لائے، آمنتا آپ ایمان لائے، آمن میں ایمان لایا، آمن تم آپ سب ایمان لائے، آمنا ہم سب ایمان لائے، آمانت وہ عورت ایمان لائی، یہاں پر تشدید کیوں ہے ذرا مجھے بتائیں، یہ دو نون کی وجہ سے، دو نون ایک اکٹھے ہو آمنہ گئے، کا اور ایک اس کا نون۔ ایک نا کا تھا، ٹھیک ہے، آمنا ہم سب ایمان لائے، ٹھیک ہے، اس کو یاد بھی رکھنا ہے، آمنا دو نون آنے ہیں تو ایک تشدید، اس کو آمننا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، آمنا ہم سب ایمان لائے۔ اچھا جی، اب سب اپنے مائک آن کریں گے اور آنسر کریں گے، حل آمنا، نعم آمنا، نعم آمنہ، حل نعم آمنو، نعم آمنت، آمنا، نعم حل آمنو، آمنتا، نعم آمنتو، نعم حل آمنتو، آمنتم، نعم نعم آمنتو، نعم آمنا، 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 اور اسی کو ہم نے باقی پریپوزیشن یاد رکھنی، ٹھیک ہے، باللہ سے یاد کر لیں، حل آمنا باللہ، کیا وہ ایمان لایا اللہ پر، نعم نعم آمن آمنا باللہ، باللہ، حل آمنو باللہ، نعم نعم آمنوا باللہ، آمنوا باللہ، حل آمنت باللہ، نعم نعم آمنت باللہ، آمنت نعم آمنتو باللہ، باللہ، حل آمنتم باللہ،
नाम نعم अमन्ना आमन्ना आमन्ना बिल्लाहि। बिल्लाहि, ठीक हो गया जी। अब हम इसका मुदारे सीखें। मुदारे में से शायद आप लोगों को कोई एक सीगा आया भी था ना आपके क्विज में, तो आज हम इसको सीख भी लेते हैं। अच्छा जी, अब हमने इसको युस्लिमु पर कैसे उतारना है। हमने तो पढ़ा था कि अस्लमा से युस्लिमु होगा, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाता है, ये है, ये जो है ना हमजा, ये साकिन हुआ है, ठीक है। और अब ये मीम और नून बिल्कुल उसी तरह से वापस अपनी जगह पर आ गया। अब जब भी आप कुरान मजीद में पढ़ेंगे हमजा के ऊपर सुकून है, तो सुकून के लिए हम क्या करेंगे, इसको झटका देंगे, युमिनु, ठीक है। आमाना युमिनु, आमाना युमिनु, ठीक है। युमिनु, युमिनूना, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना वाव क्यों आ गया, वाव इसलिए आया है कि ये जो हमजा साकिन है ना, ये जो साकिन वाला हमजा होता है ये कुर्सी मांगता है, ठीक है। इसको कुर्सी चाहिए बैठने के लिए। अब ये कुर्सी भी एवं ही नहीं ले लेगा कि आप इसको चाहे अलिफ दे दें, चाहे वाव दे दें, चाहे या नहीं, ये उसमें भी नखरे करता है। अब ये क्या करता है, अब ये देखता है कि जो इससे पहले वाली हरकत है, पहले वाली हरकत पेश है, तो ये वाव मांगता है, ठीक है। अब ये पेश की वजह से इसको वाव मिली है, तो ये बन गया युमिनु युमिनूना, ठीक है। युमिनु वो ईमान लाता है, युमिनूना वो सब ईमान लाते हैं, तुमिनु आप ईमान लाते हैं, उमीनु, ठीक है। अब दोबारा से ये दो हमजा इकट्ठे हुए हैं, तो अब ये, अब है ये भी वही बात ही है, ठीक है। क्योंकि दो हमजा थे, अब वो जो खोले जाते हैं तो ये जो हमजा इसका झटका नहीं पड़ना, ठीक है। अब ये दोनों की हरकत को मिला के, क्योंकि ये वाव से पहले आ गई है हमारे पास दोम्मा, तो अब इस सूरत में हमने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर एक हमजा हमारा अपनी तरफ वाला भी, यहाँ पर ढेरों ढेर हमजा इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। एक हमजा है यहाँ पर अपनी तरफ वाला, और एक हमजा यहाँ पर है हमारे रूट लेटर वाला, और अगर देखा जाए तो एक हमजा असलमा वाला भी था, ठीक है। तो अब ये जो अपनी तरफ वाला हमने सीखा था QC2 में के आमुरू, ठीक है, उसमें भी हम ऐसे करते थे ना, जो अपनी तरफ वाला था हम उसको आमुरू कर लेते थे। अब यहाँ पर उमीनू, ठीक है, उमीनू की बजाय उमीनू, ठीक है। बाकी सारा वैसे ही चल जाएगा। तो मीनू ना, आप सब ईमान लाते हैं, नुमिनु हम सब ईमान लाते हैं, तुमिनु वो औरत ईमान लाती है, युमिनु युमिनूना तुमिनु उमिनु तुमिनूना नुमिनु या तुमिनु, युमिनु युमिनूना तुमिनु उमिनु तुमिनूना नुमिनु और या तुमिनु, ठीक है। बाद में इंशाल्लाह आप लोगों से भी करवाती हूँ। इसको स्किप करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। हल युमिनु बिल आखिरती, नाम نعم युमिनु बिल يؤمن आखिरती। بالآخرة इसका माना क्या हुआ, क्या जी वो हाँ, मैं ईमान लाया आखिरत पर। नहीं, बिल्कुल वो भी ईमान नहीं। लाया। हाँ, नहीं नहीं, जी हाँ, वो ईमान लाया आखिरत पर। वो अच्छा, ईमान लाता है लाया, हाँ अब मुझे बताएं, लाया आना चाहिए, लाता है, लाता लाता है नहीं लाएगा। लाता लाता है, है, लाता है या लाएगा। ठीक है। क्योंकि अब ये बात मुदारे में चली गई है, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसको पूरे को कर लेते हैं। हल युमिनूना बिल आखिरती, نعم नाम يؤمنون युमिनुना बिल بالآخرة आखिरती। हल तुमिनु बिल आखिरती, نعم हल أؤمن उमिनु बिल उमीनु, आखिरती। अल्हम्दुलिल्लाह। हल तुमिनूना बिल आखिरती, नाम नुमिनु बिल نؤمن आखिरती। بالآخرة अच्छा जी, आपने गौर किया होगा मैंने हर जगह पर इस कसरा को पढ़ा है, ठीक है। बिल आखिर, अगर इसको करना हो साकिन करना तो इसको हा में बदल देते हैं, ठीक है, हाय साकिना में बदल देते हैं। अच्छा, अब मैं ये सिर्फ बताना चाह रही थी कि यहाँ पर ये जो बी आया है ना, बी, तो ये क्या कर देता है, अपने बाद वाले आने वाले इसम को कसरा यानी कि जेर देता है, ठीक है। ये चीजें साथ साथ थोड़ी थोड़ी सी याद रख लिया करें। अच्छा जी, असलमा से अस्लिम बना था, आमना से आमिन बनना है, कैसे बनना है हम इसको खोल भी लेते हैं। ये था असल में तुमिनु, ठीक है, तुमिनु था।
चला गया हमारा जो अलामत मुदारे का ता था, अब हमारे पास बच गया है हमजा, और वो साकिन है। और इसके बाद ये जो नून की थी द्वम्मा, इसको हमने सुकून दे दिया। तो अब ये जो साकिन है तो हम इसको झटके से उम्मीद तो नहीं कर सकते। तो अब ये जो हमजा है असलमा वाला, ये वापिस आता है और ये फिर आके इसकी हेल्प करता है ताकि इसको पढ़ना आसान हो। अब फिर दोबारा से वही मसला हुआ, दो हमजा इकट्ठे हो गए, दो हमजा इकट्ठे होते हैं तो ये ऊपर नीचे आ जाते हैं, ठीक है, एक खड़ी जबर बन जाता है। आमीन, ईमान ला, ठीक है। आमीनू, ईमान लाओ। ला तो मत ईमान ला, ला तो तुम सब मत ईमान लाओ। ठीक हो गया जी। आमीन, क्या जवाब होना चाहिए? ओमिन। उमिन आमीनू। उमिन ये एंड जरूर पढ़ा करें, एंड वाली हरकत नहीं पढ़ेंगे तो मसला हो जाएगा। आमीनू, नुमिनु नुमीनू, अल्हम्दुलिल्लाह। नुमिनु। ठीक है। बाकी ये चले, मैं यहीं पर पूछती हूँ, आमाना से क्या बन जाएगा? मुस्लिमुन, मुस्लिमन क्या बन जाएगा? हम उर्दू में, मुमिनुन 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 मुमिनुन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। मुमिनुन, मुमानुन। और जो हम कहते हैं वो क्या लाया? आमाना, वो तर्जुमा ईमान भी लाया। ईमान लाया, ईमान ईमान ही इसका वो है मस्दर, ठीक है। आमाना, लाया युमिनु, आमिन, मुमिनुन, मुमानुन और ईमानुन, ये साकिन नहीं होने चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, मुमिनुन बिही, यानी कि जिस पर, जैसे हमने कहा अमन तू बिल्लाही, जिस पर ईमान लाया जाता है ना तो उसके लिए बी की प्रेपोजिशन आ जाती है, ठीक है। जिस पर, जैसे किताबों पर ईमान, अमन तू बिल्लाही, अमन तू बिल कुतुबी, अमन तू बिल मलाइकती, ठीक है। अमन तू बिर रुसुली, तो बी की प्रेपोजिशन उन सब के साथ आ जाएगी, ठीक है। हल अंता मुमिन, नाम नाम अना आना मुमिनुन मुमिनु। अब मैं आपसे पूछती हूँ, हल अंती, क्या लिखना चाहिए मुझे? मुमिना तुन तुन, ठीक है। मुमिनतुन। क्या आप मुसलमान हैं? जी हाँ, मैं ईमान लाने वाली हूँ, फिर ये ऐसे हो जाएगा। हल अंतुम मुमिनूना। नाम नाम नहनु मुमिनुन। नहनु अच्छा, अब यहाँ पर मुमिनुन अगर ज्यादा लोगों से पूछा गया, चले हम ज्यादा औरतों से पूछ लेते हैं, ठीक है। हल अंतुन्ना, अब क्या आएगा? क्या लिखना चाहिए मुझे? मोमिना, मुमिनातुन मुमिनातुन। मुमिनातुन। मैंने आपको जुमले सिखा दिए दो अलग से, इस अरबी बोल चाल के अलावा मैंने आपको दो मुअन्नस के भी सिखा दिए, ठीक है। तो इसको हम कहा करेंगे, हल अंतुन्ना मुमिनातुन, ठीक है। तो फिर हम अपने लेफ्ट हैंड से इशारे किया करेंगे। अच्छा जी, पूरा टेबल है, दोहरा लें बारी बारी। चले मैं आपको बताती हूँ कौन कैसे कब कब दोहराएगा। अच्छा जी, सबसे पहले आ जाएं मदीहा, आ जाएं, फिर शाकरा आ जाएं, फिर गुलाम आयशा, फिर सिस्टर अतीका आ जाएं। और कौन है हमारे साथ, किसका नाम नहीं लिया मैंने? सिद्रा। ठीक है, सारे आज सारे ही दोहरा लें इस टेबल को। चलिए। जी। आमना आमनु ये तर्जुमा करना चाहते हैं? माजी का कर लिया करें पहला ठीक है तर्जुमा, ताकि तर्जुमा एक ठीक दफा है याद हो सही जाए। ठीक है। आमना वो ईमान लाया। आमनु आमंता आमंतु आमंतुम आमन्ना हिया आमनत। युमिनु युमिनूना तुमिनु उमिनु तुमिनूना नुमिनु हिया तुमिनु। आमिन आमिनून ला तुमिन ला तुमिनू मुमिनुन मुमनुन ईमानुन। ईमान, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके रूट लेटर क्या है? हमजा मीम नून। हमजा मीम नून। और ये बाब कौन सा होगा? बाब इफ़आल। इफ़आल, अल्हम्दुलिल्लाह। और ठीक है। कोड इसका मैम पूरा लिखा हुआ है आमना है। आमाना कोड पूरा ही है, ठीक ये है थोड़े ही है, ये कुरान मजीद में हमजा से बहुत ज्यादा अफ़ाल नहीं शुरू होते, ठीक है, थोड़े ही हैं। ठीक लेकिन जहां आ जाए तब्दीलियां इसी तरह से होंगी, क्योंकि हमजा के बाद जब हमें वाव लगाना है ना, तो ये लगाना मजबूरी है, क्योंकि ये या से
सॉरी, ये दोम्मा से शुरू हो रहा है ना, इसलिए फिर इसके बाद जो वाव लगानी है। अगर ये फतहा से शुरू होता तो फिर जैसे हम यअकुलु कर लेते थे ना, फिर हमजा से पहले हम वो फतहा लगाते थे, ठीक है, फिर वो हमजा जो है वो हम उसको अलिफ के साथ उसके ऊपर छोटा सा हमजा लिख देते थे, ठीक है। तो ये बात भी याद रखनी है कि हमजा, जब भी हमजा की कुर्सी चाहिए हो तो उससे पीछे वाली हरकत देखनी होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं हमजा के अपने असूल। चले जी, अब इसके बाद किसने करना था? सिस्टर मदीहा ने कर लिया। अब सिस्टर शाकरा का नाम क्या है? आमनु, आमनता, आमन, थोड़ा सा ऊंचा बोले सिस्टर शाकरा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। आमन, आमनत, तो आप युमिनु, आमाना तक भी पहुंच गए, हमने आमाना भी नहीं सुना। उमिनु, शुरू से करें, आमाना। उमिनु, या तुमिनु, आमिन, आमिनु, ला तुमिन, ला अच्छा, ये यहाँ पर पहुंच गई। जागे तुमनु, मुमिनुन। वैसे सिस्टर शाकरा, आप वीडियो भी देखिएगा, आपकी आवाज नहीं हमें आई, लेकिन हमने आपका कबूल कर लिया, ठीक है। सिस्टर गुलाम आयशा, आप आए। अब आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, अब शुरू हुई आवाज आनी। रहमानिर्रहीम। आमना वो ईमान लाया, आमनु वो सब ईमान लाए, आमनता आप ईमान लाए, आमनतु मैं ईमान लाया, आमनतुम आप सब ईमान लाए, आमन्ना हम सब ईमान लाए, आमनत वो मोनो से औरत ईमान लाई। यो मिनू ना तो मिनू ओ मिनू तो मिनू ना नो मिनू तो या तो मिनू आमिन आमिनु ला तो मिन ला तो मिनु मोमिनुन मो मोमनुन ईमानुन। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सिस्टर, आपने इसकी ना प्रैक्टिस करनी है, इस हमजा को झटका के साथ पढ़ना है, ठीक है। युमिनु ना 8-10 दफा कोशिश करेंगे, फिर ये आपका झटका बाहर आ जाएगा। ये आम असूल है, ठीक है। कुरान मजीद में जहां भी हमजा के ऊपर मैडम सुकून कभी होगा। होते निकलना शुरू हो जाता है, कभी ये रुक जाता है, इसकी हाँ, मैंने बड़ी प्रैक्टिस की है, ये कोई नहीं, तजवीज इंशाल्लाह वाले भी मेरे मेहनत इस्तेमाल जारी रखें, करते हैं। कोई मसला नहीं, मेहनत जारी रखें। अच्छा जी, इसके रूट लेटर क्या होंगे? मैडम हमजा मीम नून। अच्छा चलें, अगर आपसे पूछा जाए क्या ये हमजा वाला फेल है, क्या कहेंगे आप? मैडम हमजा वाला ही फेल है ना? हमजा वाला है। क्या ये हमजा वाला कमजोर है या सेहतमंद है? नहीं मैडम, ये सेहतमंद है। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी अच्छी प्रैक्टिस है आपकी, माशाल्लाह। अच्छा जी, अब आ जाए, अगली सिस्टर आ जाए। जरा रवानी से पढ़ने सीखते हैं हम। किसका नाम लिया था मैंने? आ जाए, खुद ही खुद ही आ जाए। आमना आमनु अमंता अमंतु अमंतुम अमन्ना आमनत युमिनु युमिनुना तुमिनु उमिनु तुमिनुना नुमिनु हिया तुमिनु आमीन आमिनु ला तुमिन ला तुमिनु मुमिनुन मुमनुन ईमान। ईमान। सिस्टर यहाँ पर मीनू नहीं कहना, ठीक है, इसको खास तौर पे ऊ मीनू, ठीक है। बाकी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अब कौन सी सिस्टर है? सिस्टर अतीका। जी। आमना, आमनु, आमंता, आमंतु, आमंतुम, आमन्ना, हिया आमनत, युमिनु, युमिनूना, तुमिनु, उमिनु, तुमिनूना, नुमिनु, हिया तुमिनु, आमिन, आमिनु, ला तुमिन, ला तुमिनु, मुमिनुन, मुमनुन, ईमानुन। ईमान। अल्हम्दुलिल्लाह, सबका हो गया, सबने पढ़ लिया? कोई रह गया तो बता दें जल्दी से, शायद मैं रह गई हूँ। आमना, आमनु, आमंता, आमंतु, आमंतुम, आमन्ना, आमनत, युमिनु, युमिनूना, तुमिनु, उमिनु, तुमिनूना, नुमिनु, हिया तुमिनु, आमिन, आमिनु, ला तुमिन, ला तुमिनु, मुमिनुन, मुमानुन, ईमानुन। ठीक हो गया जी। कौन सी प्रेपोजिशन चलेगी इसके साथ? जो बी हरूफे जर, ठीक है, ये याद रखना। अमन तू बिल्ला, बस इसको आपने बना लेनी है, अपने लिए की बना लें, अपने लिए इसको सोर्स बना लें, अपने लिए हिंट बना लें। जब भी याद ना आए कि आमाना के साथ क्या आना है, अमन तू बिल्ला ही, ठीक है, इसको याद कर लें। अच्छा जी, फेल आमाना के लिए दुरुस्त जवाब कौन सा होगा? ये कमजोर फेल है, सेहतमंद फेल है, हमजा हमजा? हाँ जी, हमजा वाला है और सेहतमंद है। और सेहतमंद। ठीक हो गया जी। अब देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आमाना फेल माजी है, इसका इस्मुल मफऊल क्या होगा?
مفعول ہوگا مؤمن मुअमनन नून सॉरी ठीक हो गया जी। अनफका, अनफका मुदारी क्या आना चाहिए? युनफिकु युनफिकु। अच्छा जी, अरबी बना लें। हम सब अल्लाह पर उसके रसूल पर ईमान लाए। हम पहले आ इसको निकाल लेते हैं अपना फेल, ठीक है, हम और यहाँ से फेल माजी, ठीक फेल है, माजी ये इसके जमा साथ हम सब ठीक है, आमन्ना और आमनु ईमान लाए, ठीक है। आमन हाँ, आमन्ना आमन्ना बिल्लाहि बिल्लाही, बिल्लाहि एक्सीलेंट। और अतफ करें वररसूल वर वररसूल रसूल। हाँ, व अच्छा जी, रसूली वर रसूली ही, वर रसूली, ठीक है, वो बिल्लाही पर किया और उसके रसूल पर, रसूली ही भी आ जाएगा, ठीक है। हम ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूल पर। अच्छा जी, कुल्लुन, कुल्लुन का क्या तर्जुमा? सब के सब हाँ सब हाँ, आमाना ईमान लाए लाए ईमान लाए अल्लाह अल्लाह पर पर। अच्छा, आज अल्लाह पर एक बिल्लाहि बात बहुत अच्छे से आपने नोट करनी है कि अब आपने इस कुल्लुन को देख के आमाना का फाइल नहीं बनाना, ठीक है। फाइल हमेशा या तो अंदर होगा या बाद में आएगा, ठीक है। अब ये कुछ बन तो रहा है लेकिन फाइल नहीं बनेगा। तर्जुमे में ये इस तरह से आ रहा, तर्जुमा देख के हम थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम ये चीज सीखेंगे कि उसी 5 में कि फिर हम इसको क्या बनाएं, ठीक है। लेकिन कभी भी, कभी कुरान मजीद में जहां भी आयात देखें, फेल से पहले फाइल कभी नहीं होगा, ठीक है। फेल के बाद फाइल, ठीक है, उसके बाद मफऊल, और ये एक दूसरे की जगह अदल बदल कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों अदल बदल हो सकते हैं, लेकिन कभी भी फेल से पहले फाइल नहीं आ सकता, मफूल चाहे आ जाए, ठीक है। फाइल हमेशा फेल के बाद होगा, ठीक है। इसको आप अपने पास लिख लें बुक में कि फाइल हमेशा फेल के बाद आएगा। हल तुमिनूना बिल यौमिल आखिरी, क्या तुम सब ईमान लाते हो आखिरत पर या आखिरत के दिन पर? नाम नाम तुमिनून का नुमिनु आएगा नुमिनून बिल नुमिनू, आखिराती ठीक हो गया जी, नुमिनू, बाकी सारा वही आ जाएगा, ठीक है। जी हाँ, हम सब ईमान लाते हैं आखिरत के दिन पर। अच्छा जी, अनफक़ा, ये तो पूरा लिखा हुआ, ये तो चीटिंग नहीं हो गई? चलें जी, पढ़ ले फिर इसको, सिर्फ पढ़ लें, बनाने का तो आज हमें मौका ही नहीं मिला। चलें जी, पढ़ ले अनफक़ा। कौन पढ़ना चाहेगा? मुझे पता है कभी कभी ऐसे लगता है आप सारे क्लास में बैठे हुए एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, कौन पढ़े। शुरू कर लिया करे बस। हमारी फोन किया था कि सिस्टर अच्छा, पढ़ने लगी। चले। अनफका अनफकू अनफकता अनफकतु अनफकतुम अनफकना या अनफकत। अनफक़त, ठीक है। और अब आपने गौर भी करना है कि यहाँ पर तशदीद नहीं आई। पिछले में क्यों तशदीद आई थी? वो दो इकट्ठे हो गए थे। वो दो नून इकट्ठे हुए थे, और यहाँ पर ये आ रहा, आ नहीं बना, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके रूट लेटर है नून, फा और कौफ, ठीक है। अब क्या हम इसको हमजा वाला फेल कहेंगे? नहीं, नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके रूट लेटर में हमजा नहीं है, ठीक हो क्या। तो ये छोटी छोटी तब्दीलियां खुद भी समझनी है, ठीक है। अच्छा जी, मैम यूनफिक इस तरह आज का हमजे वाला फेल कोई और नहीं है कुरान में जो हमजा कौन से सा शुरू वाला, हो? किसका? आमना जैसा? मजीद, जी 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 बिल्कुल। आमाना जैसा आ जाएगा, कोई एक मेरे जहन में घूम रहा है। हमें ना अच्छा, जब हमने सूरह शुअरा से शुरू किया था ना, और अब हमारी चल रही है सूरह सबा, इसके दौरान में कहीं आमना वाले के जैसा आया था और बड़ा चेंज सा लगा था। मैं आपको ढूंढ के बताऊंगी, ठीक है। मैं एक जी मैंने जी। कल वाला आपके साथ शेयर करना है, औहा वाला, ठीक है, और एक मैं आपके साथ ये आमना जैसा कोई और ढूंढ के फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। और वो ऐसे अचानक से जब आया ना, तो हम लोग थोड़ा सोच में पड़ गए थे ये इसका इस तरह से क्यों बन रहा है। फिर वो आमना का टेबल जहन में लेके आए, फिर वो सारा समझ में आने लग जाता है, ठीक है। तो अब यूनफिकू का भी पढ़ लें। चलें जी, यूनफिकू। आज बनाना नहीं पड़ा और आज अब पढ़ भी नहीं रहे। यूनफिकू मैं पढ़ यूनफिकू, दूं जी पढ़ लें।
युनफिकु युनफिकूना, तुनफिकु उनफिकु, तुनफिकूना, नुनफिकु, हिया तुनफिकु, या तुनफिकु। चले जी, पूरा भी कर लें। अनफिक अनफिकु, ला तुनफिक ला तुनफिकु, मुनफिकुन मुनफकुन और इनफाकुन। इनफाकुन। अच्छा, अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आपको आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये बना है मुनफिकुन, ये मुनाफिकुन क्यों नहीं बना? अ, क्योंकि वो ये क्योंकि हासिबा ये की बाबे तरह इफ़आल से है ना, हाँ हाँ, ये तो बाबे अस्लमा अफआल से। वाले बाब से है, जी। और वो किससे तो होगा? इसलिए वो होगा मुफाइला। नाफका। हाँ ठीक जी। है। वो बाब होगा हासबा पर। ठीक है। हाँ जी, मुहासबात कुन। मुहासिबुन। ठीक है। वो हो जी जाएगा जी। मुहासिबुन। उसी तरह से हो जाएगा मुनाफिकुन, मुनाफकुन और मुनाफकत, जो हम कहते हैं ना मुनाफकत, वो यहीं से आ जाती मुनाफकतुन। हम बोलते हैं ना उर्दू में मुनाफकत। और ये इन्फाक। ठीक हो गया, नफक। चलें जी। हमने देखा कि ये हमारे पास सेहतमंद है, इन्हीं औजान पर हमने कमजोर बनाए और इनके कोड याद रखने हैं। इसी तरह से हमने जब बना लिए अपने मजीद फीही के सेहतमंद, ठीक है, तो अब क्या करना है? अब जो हम बना रहे हैं वो इनके कमजोर हैं। अब ये जो हैं प्लस लगा के, ठीक है, इसमें जब भी आप कोड लगाएंगे तो आपने इसके रेफरेंस में भी कोड में भी ये प्लस लगा देना, या आप रेफरेंस इधर मेन पे लगा दें, कोड पे चाहे ना लगाएं, वो पता चल जाएगा। ठीक है। लेकिन बाब, जैसे आमना वाला भी बाब इफ़आल ही रहेगा। ठीक है। वो ये चेंज नहीं होता, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट बनते जाते हैं। और असलमा वाले तो ढेर सारे बन जाते हैं। तो अलग अलग से नाम नहीं बनते, बल्कि बाब का नाम बाब इफ़आल ही रहेगा। ठीक है। आपको अल्लाह ताला ने मुंतखब किया, अपने इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा अपनी रोज़ाना की दुआओं में शामिल कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी, आपकी, हम सब की मदद फरमाए कि हम कुरान को बेहतरीन तरीके से सीख सकें, समझ सकें, दूसरों तक फैला सकें। और कुरान मजीद की तिलावत, अगर रूटीन नहीं बन रही तो कैसे शुरू होगी रूटीन? रोजाना एक आयत से शुरू करें। ठीक है। 2-3 दिन एक एक आयत पढ़ लें, चौथे दिन पांचवें दिन 2 आयत कर लें, 3 कर लें। करते करते आधे सफे तक आए, रोज आधा सफा पढ़ें। फिर रोज एक सफा पढ़ने की रूटीन बनाएं, फिर ऐसे इसको बढ़ाते जाएं। 5 मिनट मुसहफ से, 5 मिनट हाफिजे से। कोशिश करके छोटी सूरतें याद करें। बैक टू बैक आते जाएं, सूरह अन्नास से लेके जहां तक आपको सूरतें, अमूमन 10 सूरतें याद होती हैं या 20 सूरतें याद होती हैं, उससे पीछे कोशिश करें कि थोड़ी थोड़ी सी एक आयत हर रोज याद करते रहें। इंशाअल्लाह याद, और ये भूलती हैं फिर याद कर लें, फिर याद आ जाती हैं, फिर याद भूलती हैं। इनको नमाजों में ले आएंगे तो जरा ये ज्यादा पक्की हो जाएंगी, लेकिन कोशिश करते रहा करें। ठीक है। क्योंकि अब हमने कौन सा पूरा पूरा कुरान हिफ्ज करके किसी को सुनाना तो नहीं है, ना हमने तराबियां पढ़ानी है। लेकिन ये कि अपने लिए, अपनी आखिरत संवारने के लिए, कि आप देखें, जो आपको मैसेज नहीं करते, जो फोन करके आपका हाल नहीं पूछते, आपको लगता है कि वो आपके मरने के बाद आपके लिए पढ़ पढ़ के बख्शेंगे? या हम जाने वालों के लिए कितना पढ़ पढ़ के उनको बख्श रहे हैं? ठीक है। तो अपने लिए खुद तैयारी करनी है, खुद कोशिश करनी है, ताकि हम इंशाअल्लाह अपने लिए आखिरत में, जब हम छोटी छोटी नेकियों के लिए इंसान तरसता है, हम अपनी इतनी नेकियां तो इकट्ठी कर लें कि इंशाअल्लाह हमारी जो आजमाइश होगी उस दिन की, या हमारे जो उस दिन के इम्तिहान होंगे, उसमें हम कामयाब हों। अल्लाह ताला के दीदार के लिए अल्लाह ताला से दुआ करती रहना है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का इनाम होगा उस दिन, जिसको अल्लाह ताला अपना दीदार करवाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का साथ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श के नीचे जगह मांगनी है। दूसरों के लिए भी ये दुआएं करनी है। और एक बात आज और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिन लोगों पे लगता है आपको कि वो लोग हमारे बाज़ हमें दुश्मनी लग रहे होते हैं, तो क्या करना है? जो भी आप पढ़ना चाहें, ठीक है, आप दुरूद शरीफ पढ़ें, आप कोई जिक्र अज़कार पढ़ें, पढ़ के उनको बख्श दें कि ये मैंने उसके लिए उसको एसाले सवाब कर दिया। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको भी आपके हक में बेहतर करेगा। ठीक है। तो अपने अंदर नरमी, अपने अंदर सब्र लाएं और दूसरों को माफ़ किया करें, ताकि इंशाअल्लाह बरोज़े हशर क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे, हमारी गलतियों को माफ़ फरमा दे। अपने साथी से कोर्स की बातें करें, वो अब, और ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया करें, सुनाया करें।
ठीक है, क्या सुनाना है आपने? आप ये जो जितने भी टेबल हैं, जितने हमने QC 1 में किए, 2 में किए, 3 में किए, आपकी बुक के एंड पे जो लेसन के एंड पे होते हैं, वो टेबल आप पूरा, वो 6 6 चाबियां, आप पूरा पूरा टेबल कोशिश कर लें। बाज दफा ये होता है कि उस टाइम में हमें लग रहा होता है कि ये टेबल तो बड़ा आसान है, जब हम उसके आगे सीए बनाते हैं ना, तो कहीं हम थोड़ा थोड़ा फंस भी जाते हैं। जैसे हमने अम्बता का किया था, तो वो अम्बतता, वो इस तरह से डबल डबल ता आ जाती है। तो थोड़ी थोड़ी चीज जो तब्दीलियां है ना, ये हमारे बोलने में, रवानी में तब आएंगी जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और नमाज में मुख्तलिफ मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करनी है। कैसे करनी है? फराइज जो होते हैं ना, फराइज, उसमें जुबानी तिलावत करनी होती है, बाकी में आप देख कर भी कर सकते हैं। तो कोशिश करनी है कि मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करते रहें। और कुरान के ये हुकूक, इनको इंशाल्लाह याद रखना है कि अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। जी सिस्टर अतीका ने हैंड रेज किया। जी सिस्टर, कुछ आपको और बात? मेरा सवाल यहाँ पर था एक, कि जैसे आपने बताया ना कि हम फर्ज नमाजों को ज़बानी उसमें पढ़ते हैं और जी बाकी जो नफिल है उसमें देख के पढ़ सकते हैं। जी तो ये बताएं कि फर्ज नमाजों में मैं बड़ी सूरतें भी पढ़ती हूँ, तो क्या बड़ी सूरतें पढ़ी जा सकती हैं या सिर्फ छोटी बिल्कुल। सूरतें ही फर्ज नमाज नहीं में पढ़नी नहीं, चाहिए? ये छोटी सूरतें तो इसलिए कहा जाता है कि छोटी सूरतें ज्यादातर लोगों को याद होती है ना। तो बड़ी सूरत में जैसे आप समझ जी रहे हैं, जी। आप चले सूरह अन्नबा की बात कर लेते हैं। ठीक है, सूरह अन्नबा जी आपने जैसे सूरह पढ़नी है, तो मुजम्मिल इसमें पढ़ती हूँ। 40 आयत हैं। ठीक है, आप कोई जी चार जो पढ़ रही, फर्जों में तो चारों में नहीं पढ़ना, समझ लें आप सुन्नतें पढ़ रही हैं। ठीक है, 4 सुन्नत अगर आप पढ़ रही हैं तो 10 10 पढ़ लें सब में। ठीक है, अगर आप जी। हर रकत में अलहदा अलहदा लंबी लंबी सूरत नहीं पढ़ सकते, तो आप बड़ी सूरतों में ऐसे उनको डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। आप, डिवाइड कर ले, मैं ऐसे ठीक है, डिवाइड करके हाँ, पढ़ती हूँ। सूरह जी जी मुल्क जी आप पढ़ ऐसे। रहे हैं, ठीक है, आप फराइज में पढ़ रहे हैं, तो आप 15 15 करके पढ़ लें। ठीक है, जी ऐसे ही पढ़ती हूँ मैं। हाँ हाँ, जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक आपने ना यहाँ पे एक पॉइंट बताया था, वो मुझे क्लियर भी नहीं है और मुझे उससे पहले इसका पता भी नहीं था। जी, वो मुझे भूल गया, पता नहीं। आपने बताया कि फेल से पहले फाइल, मफूल, ये कुछ फाइल, ये मफूल वाला आ पॉइंट मुझे सकता है, समझ नहीं आया। फाइल नहीं आएगा। मैंने यहाँ कहीं लिखा हुआ है, ये देखें। फेल से पहले कभी भी फाइल करने वाला माजी से या मुदारे हो, या अच्छा वो जो अमर होता है ना, उसमें अंदर ही छुपे होते हैं। हमें मुदारे और माजी इसमें देखना होता है। ठीक है, हम कहते हैं बाकी तो सारे सीगों में, जितने भी सीगे हैं उनके अंदर ही फाइल मौजूद है। हुआ और हिया, इनका फाइल जाहिर हो सकता है, लेकिन ये हम्म, कभी भी नहीं होगा कि फाइल पहले आ जाए फेल बाद में आए। ठीक है, चलें, आपको मजीद थोड़ा सा इस तरह क्लियर कर देती हूँ कि ये अब फेल लिखा हुआ है। ठीक है, अब फेल है हम्म, हमारे पास आमाना। ठीक है, ठीक है। और कुल्लुन जो है हमें हमजा वाला सॉरी, ये हमें पेश वाला नजर आ रहा है। ठीक है, हमें जी पहली जो पॉसिबिलिटी लग रही है वो ये लग रही है, हम इसको उठा के इसका फाइल बना दें, क्योंकि तर्जुमे में भी यही आ रहा, सबके सब ईमान लाए अल्लाह पर। ठीक है, तो अब ये जी ऐसे लग रहा है कि सबके सब ईमान लाए, आमना पे बात तो जा रही है, लेकिन इस सूरत हम्म, में क्या होगा इंशाल्लाह हम QC 5 में सीखेंगे। एक होगा जुमला फेलिया, एक होगा जुमला इस्मिया। ठीक है, अब ठीक है। इस सूरत ठीक। में क्या करेंगे, इसको हम इसम वाला जुमला कहेंगे, क्योंकि इसम से शुरू हो रहा है ना। अब ये जी देखें, अब ये वाला जुमला किससे शुरू हो रहा है? हरफों को निकाल दें। ये जुमला फेल से शुरू हो रहा है या इसम से शुरू हो रहा है? कौन से वाला? ये हल तो मीनू, हल को तो निकाल देना, हल तो हर्फ है, हर्फ से जुमला नहीं जी शुरू होता था। जी, अब ये, अब मुझे बताएं, फेल तो से फेल से, ये फेरी से फेर फेल से से शुरू हो शुरू रहा हो है। रहा है। और ये जो हमने जुमला बनाया है, खुद बनाया है, ये किससे शुरू हो रहा है? फेल से या इसम से? आमन्ना, ये भी फेल से शुरू ये हो रहा भी है। फेल से। और आमन्ना। एक पॉसिबिलिटी आपको इसकी और मजे की बताऊं, इसमें हम ये भी कह सकते हैं नहनु आमन्ना। अब हमने नहनु से शुरू किया, तो ये जुमला कौन सा बन गया? ये बन गया इसम इसमिया, वाला। इसम वाला। ठीक है, अब ये दो कैटेगरी आएंगी ना हमारे पास। ठीक है, अब हमने ये डिसाइड कर लेना कि ये जो कुल्लुन है ये इसमिया जुमला है। ठीक है, अब जब हम तरतीब करते हैं, तुमिनु में हम फेल के बाद फाइल ढूंढते हैं, और इसमिया जुमले में हमने क्या ढूंढना होगा? इसमिया जुमले में एक होगा हमारे पास मुबतदा,
اور ایک اس کی خبر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس صورت جی میں ہم کلن کو مبتدا بنا لیں گے، اور آگے جو پورا فعلیہ جملہ ہوگا نا، چاہے جتنا مرضی لمبا ہو، اس کو ہم اس مبتدا کی خبر بنا لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ذرا تھوڑی ٹھیک ہے سی گاڑی بات ہے، ہضم ہونی تھوڑی سی مشکل ہے، تو اب کیا کریں گے، اس کے لیے ہم QC5 تک کا انتظار کریں گے، ٹھیک ہے۔ QC5 میں ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم نے قرآن مجید کو اس طرح سمجھنا ہے کہ ایک جملہ کیسے بنائے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم جی نے ابھی تو بہت ساری چیزیں، اب جیسے یہ اس کی بھی ایک الگ ترکیب ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی الگ ترکیب ہے، پھر اس کی الگ ترکیب ہے، ان ساری ترکیب میں سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ بس جڑے رہیں، جی قرآن مجید سے جڑے رہیں، ہمارے کورسز سے انشاءاللہ جڑے رہیں، انشاءاللہ جتنا ہم نے سیکھا ہے وہ تو انشاءاللہ آپ کو سکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مزید سیکھنے کی توفیق دے، اور انشاءاللہ آپ سب کو بھی ہاں جی اللہ تعالیٰ یہ ہمیں ماشاءاللہ قرآن سے کلیئر ہو جوڑے گیا ہے رکھے، صحیح الحمدللہ ہمیں سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو بس ایک الحمدللہ بات، کلیئر ہو گیا ہاں ماشاءاللہ جی جزاک الحمدللہ، اللہ بس یاد رکھنا ہے کہ فائل فیل سے پہلے نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ فائن پھر سے چلیں ٹھیک ہے جی جزاکم الحمدللہ، اللہ خیر کثیر جی ویا کی، اور یہ بات ابھی آپ سے نہ تو کوئز میں پوچھی جائے گی، نہ آپ سے ہوم ورک میں پوچھی جائے، کہیں پوچھی نہیں جانی، لیکن کچھ تھوڑے سے چیزیں، نالج کے لیے ہاں کچھ چیزیں اس طرح یاد رکھ لیں کہ ابھی ہم نے اگلے لیولز میں بھی پڑھنی ہے، اور قرآن مجید تو ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے نا، تو کہیں بھی آپ یہ غلطی نہ کر لیں کہ خود سے آپ ترکیب کرنے کی کوشش کریں، آپ کہیں گے یہ فیل ہے، تو اس سے پہلے یہ جو ہمیں دوما والا ایک نظر آ گیا، ظاہر ہو بھی سکتا ہے، تو یہ اس کا فائل ہے، وہ فائل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس دعاؤں میں یاد رکھیے سب کو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان معاملے کرے۔ اللہ حافظ۔